بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناولز کاٹیج میں خوش آمدید۔ ہمارے آج کے ناول کا نام ہے محبت کا سخن اور اس کی رائٹر ہے آمنہ ریاض۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کا ناول۔ اس نے دونوں ہتھیلیوں کو آپس میں رگڑ کر سردی کی شدت کو کم کرنا چاہا، پھر شانوں کے گرد پڑی شال کو کچھ اور مضبوطی سے اپنے گرد لپیٹا اور لکڑی کا منکش دروازہ دھکیل کر باہر آ گئی۔ نرم ہوا کا سرد جھونکا چہرے کو چھو کر کپ کپانے پہ مجبور کر گیا، ناک میں جیسے مرچی سے گھل گئی۔ اس نے دائیں ہاتھ سے ناک رگڑ کر اسے حرارت پہنچائی اور تیز تیز قدم اٹھاتی گیٹ کی طرف آ گئی۔ کوہر کی موٹی سی تہ لان کے آخری کونے تک پھیلی ہوئی تھی۔ لرزتے ہاتھوں سے اس نے گیٹ کھول دیا۔ کار میں بیٹھے ولید قاسم نے اسے کس قدر حیرانگی سے دیکھا۔ پھر جب وہ پورچ میں کار لاک کر رہا تھا تو وہ گیٹ بند کر کے اس کی طرف آ گئی۔ تم کب آئی؟ اس نے پہلے خوشگوار سی حیرت کے ذریعے اثر پوچھا، پھر گیٹ کی طرف دیکھا۔ اور چوکیدار کہاں ہے؟ میں شام میں آئی تھی شعیب بھائی کے ساتھ، اور چوکیدار کی بیوی بیمار ہو گئی، اسی لیے تو میں بیوی کو پسند نہیں کرتا، ہر دوسرے روز بیمار ہو جانے والی صنف۔ اس کے پیچھے آتے ہوئے ولید نے افسوس سے اظہار رائے کیا تو وہ جو منکش دروازہ کھول رہی تھی رک گئی اور گردن موڑ کر بولی، ہیں لیکن تم سے کس نے کہا ہے کہ چوکیدار کی بیوی کو پسند کرتے پھرو؟ پھر سمجھانے والے انداز میں بولی، سدھر جاؤ ولید قاسم، یہ ادھر ادھر کی تانکا جھانکی تمہیں ضرور پٹوا کر چھوڑے گی۔ ارے خام خواہ پٹے ہمارے دشمن، وہ بے نیازی سے کہتا اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھ گیا تو وہ بھی پیچھے ہی چلی آئی۔ یوں بھی ہمیں کنواریوں کی کمی ہے کیا، جو ہم بیویاں دیکھتے پھرے وہ بھی دوسروں کی؟ توبہ توبہ، خدا ہمیں اس کرے وقت سے بچائے، ہم تو اپنی بیوی ایسی لائیں گے جسے دیکھ کر دوسرے خوش ہوں، ہے نا؟ زینب نے فکرہ اچک کر مکمل کر دیا۔ ولید ایک پل کو اندر ہی اندر جھیمپا، وہ بات کو کیا مفہوم دے گئی تھی؟ بکو مت، ماں جی سو گئیں؟ ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرتے ہوئے اس نے پوچھا۔ سو گئیں، وہ بولی، ساتھ ہی بیڈ پر اچھالے جانے والی ٹائی کیچ کرتے ہوئے اسے خفگی سے گھورا تو وہ چرانے والے انداز میں ہنس دیا۔ کھانا لگا دوں تمہارے لیے ولید؟ ولید نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر کوٹ کی جیب سے والیٹ اور موبائل نکال کر ٹیبل پر رکھ دیا۔ تم کھا چکی؟ ماں جی کے ساتھ ہی کھا لیا تھا، اس نے سرسری بتایا، پھر بولی، چائنیز رائس بنائے ہیں ساتھ میں۔ ولید نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ اف بس کرو یار، کہیں ایسا نہ ہو میں دیدہ بن کر جاؤں، قسم سے پیٹ میں بالکل گنجائش نہیں ہے۔ پھر بولا، آج میں اپنی سیکرٹری کے ساتھ ڈنر پہ گیا تھا۔ شرٹ کے کف کھولتے ہوئے اس نے بہت رازداری سے بتایا تو وہ سنجیدگی سے بولی، یہ تم اتنی بدذوق سیکرٹریز کیوں پوائنٹ کرتے ہو ولید؟ تاکہ میرے اچھے ذوق کی نشاندہی ہو سکے، ترنت جواب آیا۔ ویسے میرے سٹاف میں ایک سے بھر کر ایک حسین اور باذوق لڑکی ہے، تبھی تو سب کی سب اپنے باس پر جان چھڑکتی ہیں۔ اس نے فرضی کالر جھاڑے تو وہ مسکرا کر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ یہ خوش فہمی آپ کو لے ڈوبے گی حضرت۔ جی نہیں، حضرت کی کشتی میں سوراخ نہیں ہے۔ وہ ایک دم اس کے دروازے کے بیچ حائل ہو گیا۔ کافی بنا لاؤ، بیٹھ کر باتیں کریں گے، مجھے ابھی نیند نہیں آ رہی۔ نیند تمہیں نہیں آ رہی مگر مجھے آ رہی ہے نا؟ کچن کا راستہ تمہیں معلوم ہے، لہذا اپنی مدد آپ کے تحت کام کرو۔ وہ اسے ہٹا کر جانے لگی مگر وہ پھر سامنے آ گیا اور بے حد مسکین صورت بنا کر بولا، اتنے دنوں سے اپنی مدد آپ ہی کر رہا تھا، اب آ ہی گئی ہو تو یہ کار خیر کرتی جاؤ، بہت ساری دعاؤں دوں گا میں تمہیں۔ اس نے باقاعدہ ہاتھوں سے اشارہ کیا تو وہ ہنس دی۔ یہ دعائیں تم کل تک سنبھال رکھو، آج مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ ولید نے اس کی سیاہ بھنورا سی آنکھوں کو دیکھا، پھر منہ بسور کر ایک طرف ہو گیا، گویا جانے کی اجازت دے دی۔ زینب اس کے اس بچوں سے انداز پر بہت بے ساختہ ہنسی تھی، پھر اس کے بال منتشر کر کے باہر آ گئی۔ اپنے کمرے میں آتے ہی وہ لکھنے بیٹھ گئی تھی۔ آج مجھے وحید بہت یاد آ رہی ہے، نہ جانے کیوں۔ ان کی رفاقت میں گزرا ہوا وہ ایک ماہ جو میرے ان 2 سالوں پر بھاری ہے، مجھے لمحہ لمحہ یاد آ رہا ہے۔ پتہ نہیں انہیں دنیا سے جانے کی اتنی جلدی کیوں تھی، نہ تو انہوں نے ساتھ جینے کی قسم کھائی، نہ ساتھ مرنے کا کوئی وعدہ میرے ہاتھ میں تھمایا۔ تبھی تو شاید اکیلے ہی چلے گئے، ورنہ اس ایکسیڈنٹ میں میں کیا کم زخمی ہوئی تھی۔ آج جب شعیب بھائی مجھے یہاں چھوڑنے آ رہے تھے تو میں نے انہیں اپنے جاب کے متعلق بتا دیا۔ انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا، بس خاموش رہے، مگر میں جانتی ہوں انہیں میرا یہ اقدام برا لگا ہے۔ ماں جی اور ولید بھی خفا ہوں گے، مگر میں کیا کروں، آخر کب تک ان دونوں گھروں کے بیچ ڈولتی رہوں گی؟ ایسا نہیں ہے کہ مجھے روپے پیسے کی ضرورت ہے، یہ ضرورت تو شعیب بھائی، تہمینہ بھابھی، ماں جی وقتاً فوقتاً بنا کہے ہی پوری کر دیتے ہیں، مگر اب میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ کل کلا کو بھابھی اگر روایتی بھابھی بن گئی، خدا نہ خواستہ، تو ماں جی تو ہیں ہی جنہوں نے پھوپھی یا ساس کی بجائے مجھے بالکل ماں کی سی محبت دی ہے۔ پھر اگر کل کو ولید کی بیوی، خیر آنے والا وقت تو ہر ایک کو ڈراتا ہے، اور میں تو اسی ہر ایک میں شامل ہوں۔ اب میں سو جاتی ہوں کیونکہ مجھے نیند آ رہی ہے۔ کچن سے کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی ہیں، یقیناً ولید کافی بنا رہا ہوگا، میرا خیال ہے اب اس کا بھی کوئی بندوبست کر ہی دینا چاہیے، ویسے وہ مجھے بے حد پیارا ہے۔
بالکल वहीद की कार्बन कॉपी। बस यहाँ संजीदगी नहीं है। वो कुछ और भी लिखना चाहती थी मगर नींद की देवी कुछ ऐसी मेहरबान हुई कि वह लाइट भी ऑफ ना कर सकी। वलीद, तुम्हें खुदा का वास्ता है, अब उठ भी चुको। चौथी बार दरवाजे से मुंह निकाल कर चीखने की बजाय उसने अंदर आकर कंबल ही खींच लिया और ये तरकीब हमेशा की तरह कारगर रही। तुम हमेशा बदसूरत विलन की तरह एंट्री दिया करो ज़ैनब खातून। नींद से बोझिल आवाज़ में वो झुंझलाकर बोला। अब क्या किया मैंने? वो मुस्कुराहट दबाकर कंबल से बैठने लगी। क्या किया? वो उठ बैठा, फिर उंगलियों से बाल संवारते हुए बोला, सारी शादी अच्छी तरह से हो गई। अब तो बस मैंने अपनी दुल्हन का घूंघट उठाने ही वाला था कि तुम टपक पड़ी। हाँ हाँ हाँ, तुम और तुम्हारे ख्वाब। क्यों, क्या खराबी है मेरे ख्वाब में? वो लड़ने को तैयार था। माफ़ करो मुझे, कोई खराबी नहीं है तुम्हारे ख्वाबों में। वो बोली, मैं ये कह रही थी कि तुम नाश्ता तैयार कर चुकी हो, मैं 5 मिनट में तैयार होकर आ जाऊँ और देर करने की सूरत में मुझे कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा, यही ना? वली ने ताई तलब नज़रों से उसे देखा, फिर झटके से खड़े होते हुए बोला, तुम चलो, मैं 5 मिनट की बजाय 4 मिनट में तैयार होकर आ रहा हूँ। फिर अपने कहने के मुताबिक वो 4 मिनट में ही आया था। तब तक वो और माजी नाश्ता शुरू कर चुकी थी। तुम ऑफिस कितने बजे जाओगी वलीद? वलीद जो अखबार सामने फैलाए जल्दी जल्दी हेडलाइंस पर नजरें दोहरा रहा था, सर उठाकर उसे देखा, फिर अखबार एक तरफ डालकर आमलेट वाली प्लेट अपने आगे घसीट ली। जितने बजे रोज़ जाता हूँ। क्यों? उसने बताकर पूछा। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। वलीद ने किसी कदर हैरानगी से उसे देखा। ऑफिस? ज़ैनब मुस्कुराई। अभी वो उसे लाहौर आने का मकसद नहीं बताना चाहती थी। नहीं, ऑफिस तुम अकेले ही जाना, मुझे कहीं और जाना है। हूँ, यानी लिफ्ट चाहिए। बस बात में मुस्कुरा दी। फिर जब वो चाय का आखिरी सिप भी हलक में उतार चुका तो वो उठते हुए बोला, अच्छा माँ जी, मैं जा रहा हूँ। और मैं भी। ज़ैनब भी उठ खड़ी हुई। माँ जी ने बहुत शफ़क़त से दोनों के सर पर हाथ फेरा और नसीहत बतौर ख़ास वलीद को की। जी माँ जी, मैं स्लो ड्राइव ही करूँगा। और फिर ये जानशीन है ना आपकी मेरे साथ? उसने ज़ैनब की तरफ इशारा किया। इसके बाद वो ये बात देकर बाहर निकले थे। कहाँ ड्रॉप करूँ तुम्हें? मेन रोड पर आते ही उसने पूछा। डीपीएस के सामने। ज़ैनब ने हतल मकदूर सरसरी अंदाज में इख्तियार किया। इसके बावजूद वो चौंक गया। एक नज़र उसे देखा, फिर विंड स्क्रीन से बाहर नज़रें जमाते हुए बोला, डीपीएस स्कूल? ज़ैनब ने सर हिलाकर उसके शक की तस्दीक की मोहर लगा दी। मेरी मालूमात के मुताबिक तो तुम हिस्ट्री में मास्टर्स कर चुकी हो, फिर ये यकायक नर्सरी में एडमिशन लेने का ख्याल क्यों आया तुम्हें? उसकी शरारत को नज़रअंदाज करते हुए वो संजीदगी से बोली, मुझे जॉब मिल गई है वलीद, और आज ही इसे ज्वाइन करना है। उसे पता था ये बात माजी की तरह वलीद को भी बुरी लगेगी। उन्हें तो वो किसी तरह राज़ी कर ही चुकी थी और अब अपनी बात का रद्द-ए-अमल उसके चेहरे पर साफ देख रही थी। तुम? उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, फिर फ़ौरन ही लब भींच कर नज़रें बाहर टिका दी। आंखों में साफ दुरुस्तगी और खफगी जैसे तासुरात नज़र आ रहे थे। कार की स्पीड भी गैर मामूली हद तक बढ़ा दी गई थी। ज़ैनब ने उसके तने हुए चेहरे को देखा, फिर खामोशी में ही आफियत जानी। अगरचे स्कूल में पहला दिन था मगर चूंकि उसका जहन वलीद में अटका हुआ था सो वो कुछ भी ढंग से न कर पाई। वापसी स्कूल वैन से हुई थी। वलीद के आने में अभी कुछ देर थी सो वो माजी के कमरे में आ गई। वो उसे देखकर मुस्कुराई। ये मुस्कुराहट गालिबन उनकी शख्सियत का हिस्सा थी, क्योंकि वलीद को देखकर भी ऐसी ही मुस्कुराहट की किरणें उनके होंठों पर दमकती थीं। कैसा रहा स्कूल का पहला दिन? जी बस ठीक रहा। वो तकानज़दा सा जवाब देकर उनके साथ ही कंबल में घुस गई। माजी ने बड़ी मोहब्बत से उसकी पेशानी के बाल समेटे। थक गई हो ना? वो वाकई थक गई थी, मगर उनका ख्याल करते हुए हंस कर नफ़ी में सर हिला दिया, मगर उनकी तसल्ली नहीं हुई। इसीलिए तो मैं तुम्हें रोक रही थी। आखिर ज़रूरत ही क्या है तुम्हें नौकरी की? घर में फारिग रह कर मैं बहुत बोर हो चुकी हूँ माँ जी। पिछले साल तक तो पढ़ाई थी मगर अब। वलीद को अंदर आता देख कर वो खामोश हो गई। अस्सलामुअलैकुम माँ जी। उसने बड़ी संजीदगी से आकर माँ जी के सामने सर झुकाया था। आज तुम जल्दी कैसे आ गए वलीद? उसकी पेशानी पे प्यार करते हुए उन्होंने किसी कदर तशवीश से दरियाफ्त किया। वो कुर्सी के सीट कर उनके करीब बैठ गया। कुछ खास नहीं, ज़रा सर में दर्द था। तुम कपड़े बदलो, तब तक मैं खाना गर्म कर देती हूँ। इसके बाद चाय पीकर कुछ देर के लिए सो जाओ, दर्द ठीक हो जाएगा। आप बैठिए माँ जी, मैं गर्म कर लेती हूँ। ज़ैनब ने रोकना चाहा तो वो बोली, तुम भी तो थकी हुई हो। वो बाहर निकल गई। ज़ैनब जो कुछ सोच कर रुक गई थी। पहले बंद दरवाजे को देखा, फिर उसे। मैं भी तुमसे बड़ी हूँ, कभी मुझे भी सलाम कर लिया करो। वलीद ने उसे खफकी से घूरा तो वो जो हंसी दबाए बैठी थी ये एकदम खिलखिलाकर हंस पड़ी। वो उसे हंसते देखता रहा, फिर बाहर जाने लगा तो वो एकदम उसके सामने आ गई। खफा हो? अगरचा मालूम था, फिर भी डोर का सिरा कहीं से तो पकड़ना था। वलीद ने जवाब देने के बजाय सीने पर बाजू बांध कर अपनी गहरी नज़रें उसके चेहरे पर गाड़ दी, जिनमें खफगी भी थी और तासुब भी। तुम मेरी पोजीशन समझने की कोशिश करो वलीद। मैं। उसने तवक्कुफ किया। मैं घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। उसने अपनी बेबसी का इजहार यूं ही मुनासिब समझा। वलीद उसे देखते रहा, फिर सहन की तरफ खुलने वाली खिड़की में जा रुका। बोरियत दूर करने के और भी 100 1000 तरीके हैं।
اس میں رک کر ایک ہی پل میں بہت جیسے سارے حالات کا جائزہ لیا۔ وہ زینب کو بہت حد تک سمجھنے لگا تھا، تبھی بولا بور ہو جاتی ہو تو میرے ساتھ آفس چلو۔ مجھے یہ بات قطعاً پسند نہیں کہ ہمارے خاندان کی لڑکیاں یوں ٹکے ٹکے کی نوکریاں کرتی پھریں۔ وہ قطعیت سے بولا ٹکے ٹکے کی نوکریاں؟ اسے جیسے جملے کے اسی حصے پہ اعتراض تھا۔ وہ لوگ مجھے بہت اچھی پے دے رہے ہیں ولید۔ اچھی پے؟ اس نے دہرایا، پھر تن سے بولا کتنی دے رہے ہیں؟ 3,000 6,000 یہ اس سے بھی کچھ زیادہ۔ زینب جھنجھلا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ اپنی بات اسے سمجھا نہیں پا رہی تھی۔ ولید نے اسے الجھن میں دیکھا تو اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ ہمارا بزنس میں نے اور وحید بھائی نے مل کر شروع کیا تھا زینب، لہذا تمہارا حق بھی اتنا ہی ہے جتنا کہ میرا۔ اب اگر تم جاب ہی کرنا چاہتی ہو تو آفس آ جایا کرو۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ تمہیں تمہاری الٹی سیدھی سوچوں سے بھی نجات مل جائے گی۔ وہ جیسے اس کی چوری پکڑتے ہوئے مسکرایا۔ زینب کی نظریں گود میں رکھے ہاتھوں سے نہیں ہٹی تھیں۔ ولید نے کچھ دیر جواب کا انتظار کیا، پھر دایاں ہاتھ اس کے سر پر رکھ کر اس کا سر دائیں بائیں ہلا دیا۔ سن رہی ہو یا نہیں؟ سن چکی ہوں۔ اس نے جھنجھلا کر اس کا ہاتھ جھٹکا۔ ولید مسکرایا۔ سمجھی بھی ہو یا؟ سمجھ بھی گئی ہوں، وہ تیزی سے بولی۔ ولید اپنی گھٹنوں پر ہتھیلیوں سے بوجھ ڈال کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا کیا سمجھی ہو؟ متبسم و شریر لہجے میں اس نے دریافت کیا۔ یہی کہ تم بہت بڑے ہو گئے ہو اور نصیحتیں کرنے لگے ہو۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے وہ خفگی سے بولی۔ ولید ہنستا ہی چلا گیا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کر دیا۔ ہنستی رہا کرو زینب، اچھی لگتی ہو۔ وہ اپنی پیاری سی دوست کو بہت پیار سے دیکھتے ہوئے بولا۔ ظاہر ہے میں اچھی ہوں تو ہی اچھی ہی لگوں گی نا۔ وہ مسکراہٹ دبا کر اور ایک شانے بے نیازی سے کہہ کر باہر نکل گئی۔ ولید وہی کھڑا سوچتا رہا، پھر مسکرا دیا۔ اس رات وہ اپنی ڈائری میں لکھ رہا تھا، مجھے لفظوں سے کھیلنا نہیں آتا، صرف اتنا کہوں گا اس کی مسکان بہت خوبصورت ہے۔ شاید اس دن بھی وہ مسکرا ہی رہی تھی جب پہلی بار میرے دل نے اسے حاصل کرنے کی تمنا کی تھی۔ شام بڑی اجلی سی تھی۔ گزشتہ دنوں کے برعکس آج قہر نے اپنے پنکھ نہیں پھیلائے تھے۔ اس کے باوجود سردی بے حد کراکے دار تھی۔ ماں جی عبدالکریم کو ساتھ لگائے گندم اور خشک میوہ جات ملا کر نشاستہ تیار کر رہی تھیں۔ ان کے خیال میں یہ گاؤں کی خاص سوغات تھی جو انہوں نے اپنی دادی سے سیکھی تھی۔ وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھی تھی جس پر کوئی گیتوں کا پروگرام چل رہا تھا۔ ایک نظر اسکرین پر ڈالتی، دوسری ہاتھ میں پکڑی کتاب پر، اور ساتھ ہی ساتھ مونگ پھلی سے لطف اندوز ہوا جا رہا تھا۔ ولید ابھی سو کر اٹھا تھا۔ سینیاں اترتے اسے دیکھا تو وہی اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ السلام علیکم۔ آواز میں ابھی بھی نیند کا اثر تھا۔ وعلیکم السلام۔ زینب نے اسے دیکھا، پھر وال کلاک کو۔ یہ کوئی وقت ہے اٹھنے کا؟ آج سنڈے ہے۔ اس نے دیر سے اٹھنے کی اپنے تئیں معقول وجہ بتائی تو وہ مزید ڈپٹ کر بولی، سنڈے ہے نہیں بلکہ تھا، شام کے 5 بج رہے ہیں اس وقت۔ یہ تم کیا پڑھ رہی ہو؟ اس کی بات انسنی کر کے وہ اس کے ہاتھ سے کتاب لے کر دیکھنے لگا۔ زینب نے اسے گھورا، پھر کتاب جھپٹ لی۔ تمہیں سمجھ نہیں آئے گی۔ مجھے سمجھنے کا شوق بھی نہیں ہے، اس نے ناگواری سے ناک سکیر کر کہا۔ اس کتاب کا تو نام ہی اس قدر خوفناک ہے کہ بندہ محبت سے ہی گھبرا جائے۔ او گاڈ، محبت مردہ پھولوں کی پتہ نہیں کیا۔ یہ کوئی نام ہے؟ ایک تو محبت، پھر پھول وہ بھی مردہ، اور سمغنی کیا بلا ہے۔ نہ جانے یہ اردو رائٹر کس قسم کے نام رکھتے ہیں۔ اب یہ دیکھو، اس نے میز پہ پڑی کتاب اٹھائی۔ قربت مرگ میں محبت۔ قربت مرگ، یہ لفظ اس نے زیر لب دہرایا، پھر سر گھجا کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ قربت کیا ہوتی ہے؟ تمہارا سر ہوتی ہے۔ زینب نے کتاب کھینچ لی۔ اب خدا کے واسطے میرے سر کی شان میں قصیدے نہ پڑھنا، بس جلدی سے اٹھ کر تیار ہو جاؤ، ذرا مارکیٹ تک جانا ہے۔ میں نہیں جا رہی۔ زینب نے خفگی کے اظہار کے طور پر چہرے کے آگے کتاب کھول لی، مگر ولید نے کتاب چھین لی۔ خام خواہ نہیں جا رہی، بس اب میں ایک لفظ نہیں سنوں گا، فوراً سے پیشتر اٹھ جاؤ۔ وہ روب سے بولا اور اس روب میں استحقاق تھا۔ زینب کو نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھنا پڑا۔ ولید کے دوست کی شادی تھی جس کے لیے اسے گفٹ لینا تھا۔ تبھی چوائس کے لیے اسے لے آیا تھا۔ گفٹ خرید کر وہ اس کے نانا کے باوجود مارش سے منسلک چھوٹے سے ریسٹورنٹ میں سوپ پلوانے لے آیا۔ مینیو کارڈ پر نظر ادھر آنے سے پہلے بھی وہ اپنا فیوریٹ سوپ آرڈر کر کے بیٹھ گیا، پھر نگاہ نہ جانے کہاں گئی تو میں ابھی آیا کہہ کر کچھ فاصلے پر موجود ٹیبل کی طرف چلا گیا۔ واپسی ایک بے حد خوبصورت لڑکی کے ساتھ ہوئی۔ زینب، یہ فاتین ہے۔ ولید نے تعارف کروایا تو زینب نے مسکرا کر اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ وہ لڑکی خوبصورت ہونے کے ساتھ ہی خوش اخلاق اور خوش گفتار بھی تھی۔ زینب کو اندازہ ہوا کہ وہ اور ولید آپس میں کافی فرینک ہے۔ اچھا بھائی، میں تو اب چلتی ہوں۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ زینب نے ساتھ سوپ پینے کی دعوت دی تو بولی، ڈیو رہا، ابھی تو میں اپنے کزن کے ساتھ آئی ہوں، ابھی بھی وہ وہاں تنہا بیٹھا مجھے گالیاں دے رہا ہوگا، اسے بھی یہی بلا لیتے ہیں۔ ولید کہنے کے ساتھ ہی اٹھ کر چلا بھی گیا تھا۔ فاتح نے اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی۔ واپسی تک زینب کے ذہن میں ایک سوال خود بدھ مچاتا رہا۔ تبھی جب ولید نے گاڑی فرسٹ گیئر میں ڈالی تو بولی، بہت اچھی لڑکی ہے فاتح، ہے نا؟ ہم اچھے تو ہمارے فرینڈز بھی اچھے۔ اس نے فرضی کالر جھاڑے۔ زینب نے ایک چپت اس کے شانے پر رسید کی تو وہ ہنسنے لگا۔ بات سنو میری ولید، ماں جی اب تمہاری شادی کرنا چاہتی ہیں۔ ہاں تو ضرور کریں، میں نے کب منع کیا ہے؟ وہ مسکراہٹ دبا کر بولا۔ زینب پرجوش انداز میں اس کی طرف گھومی۔
कोई लड़की है नज़र में? सिर्फ एक? भाई बहुत सारी हैं। आंखों में शरारत उमकने लगी। ज़ैनब का जोश साबन की झाग की तरह बैठ गया। संजीदा हो जा वलीद, माँ जी वाकई बहू लाना चाह रही हैं। यार मैं सोफ़ी से संजीदा हूँ, माँ जी हुक्म तो करें, मैं उनके कदमों में आज ही बहुओं का ढेर लगा दूंगा। मुझे टालने की कोशिश मत करो, सच सच बताओ, फातिन है ना वो? क्या गज़ब कर रही हो ज़ैनब, वो सिर्फ मेरी दोस्त है। दोस्ती ही मोहब्बत की तरफ पहला कदम होता है। वलीद ने एकदम गर्दन मोड़कर उसे देखा। अब क्या तकलीफ़ है? वो चिढ़ गई। कुछ नहीं। वलीद ने नफ़ी में गर्दन हिलाकर नज़रें वापस बाहर टिका दी। ज़ैनब तब कर बाहर देखने लगी। वो नाराज़गी के इजहार के तौर पर बाकी का तमाम रास्ता खामोश रही थी। वलीद खुद ही बोलता रहा, उसकी खामोशी पर फिक्र कसता रहा, मगर वो खामोश रही। घर पहुंचकर वो बगैर कुछ कहे फ़ौरन कार से उतर जाना चाहती थी, मगर वलीद ने पुकारा तो वो रुक गई। अलबत्ता ना कुछ कहा ना पलटी। वो मुझे तुमसे कुछ कहना है ज़ैनब। स्टीयरिंग पर दोनों हथेलियां जमाए विंड स्क्रीन से बाहर पोर्च के फर्श पर किसी अनदेखे जर्रे को खोजते हुए वो संजीदगी से बोला था। ज़ैनब एक पल को ठटकी, फिर उस बात को अपनी पहली गुफ्तगू से हंस करते हुए वो मुस्कुराहट दबाते हुए उसकी तरफ घूमी। कहो। चेहरे पर इस वक्त हर दर्जा संजीदगी थी। वलीद ने गर्दन मोड़कर उसकी सूरत देखी, फिर झिझकते हुए अंदाज में बोला, तुम खफा तो नहीं होगी? नहीं, तुम कहो। अच्छा रहने दो। वो अपनी जानिब का दरवाज़ा खोल रहा था। ज़ैनब ने एकदम उसका बाजू पकड़ लिया। नहीं, मुझे बताओ। सारी संजीदगी हवा हो गई। अब वहाँ फ़कत तजस्सुस ही तजस्सुस था। वलीद ने एक नज़र उस पर डाली। तुम खफा हो जाओगी ज़ैनब? वो बेबसी के अंदाज में उसे तनबीह कर रहा था। वो एकदम बोली, नहीं मैं खफा नहीं होंगी, तुम कहो। वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसने तवक्कुफ किया। ज़ैनब का तजस्सुस इंतहा को छूने लगा कि तुम डल कर मत पहना करो, भूतनी लगती हो। अपना जुमला मुकम्मल करते ही वो मुंह फाड़ कर हंसने लगा। ज़ैनब के असाम एक पल को ढीले पड़कर तन गई और उसे इस कदर अहमकाना बात की तवक्को नहीं थी। जहन में तो उसकी शादी घूम रही थी। लहजे एक झटके से उसका बाजू छोड़कर उतर गई। वलीद ने रोका भी नहीं, क्योंकि वो हंसने में मसरूफ़ था। चमकदार धूप की हिद्दत जिस्म को बहुत भली लग रही थी। बैरूनी दीवार से लिपटी बोगनवेलिया की भी बड़ी खुश नज़र आ रही थी। धोबत चिड़िया के साथ मिलकर कमरियों ने एक उधम सा मचा रखा था। जुमर्दीन सब साथ निखर कर अजीब ही छप दिखला रहा था, और ऐसे में लॉन के बीचों बीच कैन की सफ़ेद कुर्सियों पर विराजमान वलीद कासिम कीनुआ से शुगल फरमाते हुए बहुत संजीदगी से किसी मौजू पर गुफ्तगू कर रहा था। ज़ैनब के साथ अब्दुल करीम को आता देखकर उसने मौजू बदल लिया। अब्दुल करीम गैर मामूली तौर पर चुप था, बल्कि संजीदगी से मुंह फुलाए हुए था। तुम्हें क्या हुआ है? माँ जी ने पूछा। वो ट्रे टेबल पर पटकने के से अंदाज में रखकर सीधा हुआ, फिर और दोनों बाजू कमर पर रखकर एक खपकी भरी निगाह ज़ैनब पर डाली। यार अब्दुल, ये घूरियाँ बाद में डाल लेना, पहले ये बताओ कद्दू के जैसी शक्ल क्यों बना रखी है? आपको पता है सर जी, ये बाजी जी कल जा रही हैं अपने भाईजान के घर। पूछे माँ जी, क्यों जा रही हैं इतनी जल्दी? शिकायती से अंदाज में वो माँ जी की तरफ घुमा। मेरा जाना ज़रूरी है अब्दुल, और पूरे 3 दिन से मैं यहीं तो हूँ। ज़ैनब ने नरमी से उसे समझाया। 15-16 साल का ये लड़का माँ जी ने जुज़ वक्ती काम काज के लिए रखा हुआ था। 10 साल की उम्र में वो इस घर में आया और अब तक बहुत घुल मिल गया था। ज़ैनब के समझाने के बावजूद वो हनूस खफा शक्ल बनाए अंदर की तरफ चला गया तो माँ जी बोली, एक तो पहले ही इतने दिनों बाद आती हो, फिर जाने की भी जल्दी होती है। कितनी बार कहा है मेरे ही पास रहो, मगर तुम सुनती ही नहीं हो। मेरा दिल नहीं लगता ज़ैनब। मेरा भी। किसी के दिल में गूंज उभर कर लबों पर खफीफ सा तबस्सुम बखेर गई। ज़ैनब ने बड़े प्यार से माँ जी के गले में बाजू हमाल कर दिए। पक्का वादा, अगली बार आऊँगी तो आपके पास बहुत दिन रहूँगी। अभी मेरा जाना ज़रूरी है। वहाँ साहिवाल में तहमीना भाभी मेरे बगैर तनहा हो जाती हैं और अब कल से बुखार में फनक रही हैं। तभी शुआइब भाई ने मुझे फ़ोन किया है। कहती तो तुम भी ठीक हो, तन्हाई बड़ा अजाब है, और बुढ़ापे में तो वैसे भी घंटे सदियां बन जाती हैं। ये वलीद तो सारा दिन ऑफिस में होता है, शाम में दोस्तों के साथ निकल जाता है। खाली घर मुझे काट खाने को दौड़ता है। उदास मत हो माँ जी, आप कह रही थी ना क्या वलीद की शादी हो जानी चाहिए, तो ये बहुत मुनासिब वक्त है इसकी शादी के लिए। इसके बाद आप 1 दर्जन बच्चों की दादी बन जाएंगी, सारी तन्हाई ख़त्म हो जाएगी। क्यों वलीद? वो उनकी अफसरदगी ख़त्म करने के ख्याल से बोली। साथ ही उसे भी शामिल गुफ्तगू किया था। अरे सिर्फ 1 दर्जन ही क्यों, मैं तो 2 दर्जन का इरादा किए बैठा हूँ। शर्म करो माँ के सामने इस किस्म की बातें करते हुए। हया नहीं आती? उन्होंने डपटा तो वो कुर्सी उनके कुछ और घसीट लाया। मैं तो सिर्फ आपकी वजह से कह रहा था, वरना मुझे तो 8 दर्जन भी काफ़ी रहेंगे। उसका अंदाज अभी भी शदीद था। तुम बच्चों को हम माँ बाप की खुशियों का एहसास ही होता ही कब है? अरे वो एहतजाज करना चाहता था। एक वो हैदर है, ऐसा बीवी और बेटी बेटा के साथ जाकर दुबई जा पसा कि माँ को ही भूल गया। इतना नहीं होता कि कभी साल 2 साल बाद आकर बूढ़ी माँ को सूरत दिखा जाए, मरहूम बाप की कब्र पर 2 हरफ़े फातिहा ही पढ़ दे। वो किस्से पेश दर पेश खोलती जा रही थी। अभी मजीद इरादा था, मगर अब्दुल ने उनके नंद के फ़ोन के बाबत खबर दी तो वो अंदर चली गई। तो वो अफसरदगी से बोली, देखा माँ जी कितनी तन्हाई महसूस करने लगी हैं। देखा।
तुम वाकई शादी कर लो वलीद, बहू के आने से कम माँ जी की तन्हाई तो दूर होगी। अच्छा, जैनब ने थोड़ा उलझ कर उसे देखा। तुम वापस कब जा रही हो? उसने पूछा था। कल शाम को शुएब भाई आ रहे हैं लेने। वो कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला, तुम्हें पता है अभी माँ जी मुझसे कह रही थी हमारी जैनब आम लड़कियों जैसी बिल्कुल भी नहीं है। भला इस बात का क्या मतलब? मतलब ये कि तुम में आम लड़कियों वाले गर्ज तो सिरे से हैं ही नहीं। सब लड़कियां कितनी हंसमुख होती हैं, हरदम हंसती मुस्कुराती शरारतें करती हुई, जबकि तुम। उसने नागवारी से नाक सुकेरी। हर वक्त ही सरी सरी बुसी शक्ल लिए घूमती हो, हंसती भी हो तो यूं गोया हंसी उधार ले रखी हो, जिसे सीन सीन कर इस्तेमाल करना फ़र्ज़ हो। ज़ैनब खामोशी से उसे सुनती रही। खैर, सरी बसी शक्ल तो नहीं है मेरी, और हंसती भी मैं खूब हूँ। जहाँ तक आम लड़कियों वाली बात है तो 2 महीने बाद मैं पूरे 26 बरस की हो जाऊँगी, और इस उम्र में लड़कियाँ ऐसी ही होती हैं, यानी संजीदा और सोबर। उसने यार ही 2 लफ्ज़ों पर जोर दिया तो वलीद बोला, हूँ संजीदा और सोबर। फिर कंधे उचकाकर बोला, हमें तो यूं भी इस दादियों वाले स्टाइल में अच्छी लगती हो, यानी संजीदा और सोबर। उसने भी आखिरी 2 लफ्ज़ पर ही जोर दिया। ज़ैनब का कहकहा बड़ा बेसाख्ता था। तारीफ का ये अंदाज कोई नया तो ना था। उसने हंसते हुए वलीद के बाल मुंतशिर करना चाहे तो वलीद ने उसका हाथ पकड़कर हथेली अपने सामने खोली और कितनी ही देर तक देखता रहा। क्या देख रहे हो? ज़ैनब ने भी अपनी निगाहें हथेली पर जमा दी। देख रहा हूँ इस हाथ की लकीरों में मेरा नाम भी है या नहीं। वो संजीदगी से बोला, मगर आंखें शरारत से लबरेज थी। तो फिर मिल गया अपना नाम? वो भी शरारत से गोया हुई। हाँ, मिल गया। वलीद ने उसका हाथ दोनों हथेलियों में जकड़ कर निगाहें उसके चेहरे पर टिका दी और बोला, ज़रा मुझसे शादी करोगी? एक पल, और इस एक पल में आसमान पर मौजूद सितारे एक के बाद दिगरे टूटने लगे। ज़ैनब गंग सी उसकी सूरत तकेगी। शायद वो मजाक कर रहा हो, मगर वहाँ ना मजाक था ना शरारत, बल्कि एक नर्म सा तासुर था। ज़ैनब ने नागवारी से अपना हाथ खींच लिया। क्या बकवास कर रहे हो? उसका ख्याल था उसे यूं गुस्से में देखकर यकीनन वो हंस देगा, मगर वो बोला, बकवास नहीं है लड़की, प्रपोज कर रहा हूँ तुम्हें। कहो, करोगी मुझसे शादी? शट अप वलीद, आई से जस्ट शट अप। वो धारी, अगर तुम मजाक कर रहे हो तो ये इंतहाई घटिया मजाक है। मजाक? उसने उसे यूँ देखा जैसे उसकी अकल पर अफसोस कर रहा हो। मजाक नहीं है ये ज़ैनब, मैं संजीदा हूँ। शादी करना चाहता हूँ तुमसे, क्योंकि तुम्हें चाहने लगा हूँ मैं। और बस, ज़ैनब ने उंगली उठाकर रोक दिया। बस वलीद कासम, अब आगे एक लफ्ज़ मत कहना। वो मारे तैश के लरस रही थी। ज़ैनब झटके से उठी और पाँव पटकती अंदर चली गई। वलीद ने उसे अंदर जाते देखा, फिर उंगलियों से बाल संवारते हुए कमर कुर्सी की कुश्ती टिका दी। शाहीन कभी परवाज से थक कर नहीं गिरते। वो मुस्कुराया और कुर्सी पर नीम दराज हो गया। ज़ैनब उसी शाम को चली गई और वलीद जानता था कि वो बहुत खफा होकर गई है। शुक्र है तुम आ गई, पता है मैं तुम्हें कितना मिस कर रही थी। उसे चाय का मग थमाकर तहमीना भाभी उसके करीब ही बैठ गई थी। यहाँ आप मिस करती हैं और वहाँ माँ जी। वो चाय का बड़ा सा सिप लेते हुए मुस्कुराई। सिर्फ माँ जी? वलीद भी तो मिस करता होगा। उसे लगा भाभी तंज कर रही हैं, मगर उनका अंदाज बहुत आम सा था। वो अपनी सोच को रद्द करते हुए बदिक्कत मुस्कुराई। हाँ वो भी, बल्कि वो तो मुझे आने ही नहीं दे रहा था। आपकी बीमारी का बताया तभी आने दिया। स्टेशन पर भी वो मुझे छोड़ने आया था। वो खुद भी नहीं जानती थी कि झूठ क्यों बोल रही है। बहुत अच्छा किया तुमने जो आ गई। अब कुछ दिन इत्मीनान से हमारे ही पास रहो, फिर तो वहीं रहना है। ज़ैनब ठटक गई। चाय का घूंट हलक में अटक गया। क्या मतलब भाभी? अब के भाभी चौंकी, बिल्कुल ही बेख्तियारी में कह गई थी, सो फ़ौरन बात पलट दी। मेरे पास तुम्हारे लिए खबर है ज़ैनी। उन्होंने तजस्सुस फैलाना चाहा और ज़ैनब के अंदर खौफ सा फैल गया। कौन सी खबर? हाँ, भाभी निचला होंठ दांतों में दबाए उसे देखती रही। उस पल बहुत दिलफरेब मुस्कुराहट उनके लबों पर खेल रही थी। तुम पुप्पो बनने वाली हो? सच? उसने मारे खुशी की चीख मारी। तो 9 साल की मन्नतों मुरादों के बाद ये खबर मिली थी। भाभी हंसने लगी। 100% सच। ज़ैनब उनसे लिपट गई। बहुत बहुत मुबारक हो। भाभी खुश होने के साथ साथ शर्माई हुई भी थी। क्या नाम रखेंगी? अरे अभी तो बहुत वक्त है। वो भी उनके साथ हंसने लगी। इतनी अच्छी खबर इतनी देर से क्यों सुनाई आप लोगों ने? कल जब शुएब भाई का फ़ोन। अरे याद आया, आपको तो बुखार था ना। झूठ नहीं बोलते तो तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आती? वो अपने कारनामे पर खुश हो रही थी। तभी फ़ोन की बेल चीख उठी। भाभी फ़ोन रिसीव करने चली गई तो वो चाय के बर्तन धोने लगी। जहन घूम फिर कर फिर से वलीद कासम में जा अटका। वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि उसकी बात ने गुस्सा दिलाया है या अफसोस। कहाँ हो? भाभी ने उसका कंधा हिलाया तो वो चौंकी। मैं कब से बोल रही हूँ, मगर तुम न जाने कहाँ हो। हाँ हाँ, वो अपने भतीजा भतीजी का नाम सोचने लगी थी। उसने बात बताई, वरना हकीकत ही थी कि उसे भाभी के आने तक की खबर ना हुई। किसका फ़ोन था? शुएब का। भाभी ने बताया। कह रहे थे लंच टाइम में घर नहीं आ सकेंगे, कुछ ज़रूरी काम है, लिहाजा हम लोग इंतज़ार ना करें उनका। भाभी ने तवा चूल्हे पर चढ़ाया तो वो हंडिया की तरफ मुतवज्जा हो गई। यूं ही इधर उधर की बातों में वक्त कट गया। फिर जब वो दोनों खाना खा रही थी तो एक बार फिर फ़ोन बजने लगा। देखना ज़रा किसका है, मैं पानी ले आऊँ? भाभी किचन में चली गई। वो टेलीफोन स्टैंड तक आ गई। हेलो, मैं हूँ, कैसी हो? वो खामोश रही। अगर वो ना भी बताता तो वो पहचान ही लेती।
कुछ कहोगी नहीं? वो मुतबस्सम लहजे में पूछ रहा था। अच्छा डांट ही दो। वो अभी भी खामोश रही। तुमने बहुत अच्छा किया कि साहिवाल चली गई। अब मैं जल्दी आऊँगा तुम्हें लेने बारातियों के साथ। वो सुलग कर रह गई। ज़रूर आना बारातियों के साथ मेरे जनाजे में शरीक होने। उसने तरख कर फ़ोन पटक दिया। दिल एक था मैं डूब कर उभरा था। दिमाग बस एक पल को माफ हुआ था। उसने सर को झटक दिया। किसका फ़ोन था? उसे आता देखकर भाभी ने पूछा। वलीद का। वो बैठ गई। उसे लगा भाभी सुनकर मुस्कुराई हैं और ये वहम नहीं था, वो वाकई मुस्कुरा रही थी। ज़ैनब क्या ख्याल है तुम्हारा वलीद के बारे में? भाभी का खोजता हुआ अंदाज उसके सीने में अन्नी की तरह पेवस्त हुआ। क्या मतलब? तुम्हें वलीद ने नहीं बताया? उन्होंने बहुत शरीर से अंदाज में अपनी नंद को देखा। ज़ैनब कितनी ही देर कुछ बोल न सकी। क्या आपसे वलीद ने खुद कहा है? उसे अपनी आवाज़ गहरी खाइश में बाज गश्त करती महसूस हुई। नहीं, उसने तो कुछ नहीं कहा। अलबत्ता मैंने अंदाज़ा लगाया है कि तुम और वो। बस भाभी। उसने उन्हें टोक दिया। भाभी उसे हैरत से देख रही थी। अगर वलीद हकमाकते कर रहा है तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मैं भी इसके साथ शरीक हो जाऊं। भाभी चुप सी हो गई। उसके लहजे की कतईयत ने उन्हें कुछ सोचने पर मजबूर किया था। लेकिन ज़ैनब, अगर ऐसा हो भी जाता है तो इसमें क्या बुराई है? वो तुम्हारा कज़न है। वो मेरा देवर है। वो ज़ोर देकर बोली। बहरहाल मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती, ना आज और ना कल। प्लीज़ भाभी, उसके लिए आपको मेरा साथ देना होगा। उसने उनका हाथ थाम लिया। अपने अटल फैसले के बावजूद कोई बात उसे अंदर ही अंदर हौलाए दे रही थी। भाभी ने उसके चेहरे पर गर्दिश करते साए को देखा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी मर्ज़ी के बगैर तो कुछ भी नहीं होगा। उसने सर हिला दिया। अलबत्ता सुकून नहीं हुआ। वो सोच रही थी भाभी ने अंदाज़ा लगाया है, इससे पहले कि कोई और भी लगाए। मुझे कुछ करना होगा। वलीद को उसकी हमाकत का एहसास दिलाना होगा। और यही बात उसे वापस लाहौर खींच लाई थी। वो बहुत नॉर्मल से अंदाज में उससे मिली थी। वलीद का अंदाज भी बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि इससे कबल हुआ करता था। उसकी आंखों या बातों में कोई ऐसा तासुर ना था जो उसे चौंकाता। अलबत्ता एक झिझक सी दर आई थी उसके अपने रवैये में, जिसे वो नापसंद करते हुए भी दूर नहीं कर पाई थी। जिस मकसद के लिए वो यहाँ आई थी उसकी पहली कड़ी यूँ पूरी हुई कि उसने लाइबा की तस्वीर माजी को दिखाकर अपना ख्याल जाहिर किया। माजी कुछ पल तस्वीर देखती रहीं, फिर बोली, ज़िंदगी मुझे नहीं वलीद को गुजारनी है। अगर ये लड़की उसे पसंद आ जाती है तो मैं भला क्यों एतराज़ करूँगी। ठीक है, फिर मैं आज ही ये तस्वीर उसे दिखा देती हूँ। उसने खुद ही बात करना मुनासिब समझा। दोपहर में माजी को सोने की आदत थी। उसे यही वक्त मुनासिब लगा। वो स्टडी में अपने पीसी पर कुछ काम कर रहा था। अगर तुम मसरूफ़ नहीं हो तो चंद मिनट मुझे दे सकते हो? मसरूफ़ तो मैं हूँ, मगर तुम कहो। मॉनिटर से नज़रें हटाकर उसने पूरी की पूरी वो रिवॉल्विंग चेयर उसकी तरफ घुमाई। नहीं, तुम फारिग हो जाओ, मैं इंतज़ार कर लेती हूँ। वलीद गर्दन हिलाकर वापस अपना काम करने लगा। वो उंगलियां मरोड़ती लफ्ज़ों से जुमले तरतीब देती रही। महज 5 मिनट बाद ही वो अपना काम ख़त्म करके उसके सामने आ बैठा। अब कहो। ज़ैनब ने तस्वीर उसकी तरफ बढ़ा दी। कैसी है? वलीद ने सरसरी से अंदाज में तस्वीर देखी। बड़ी क्यूट सी लड़की थी। अच्छी है। वलीद ने तस्वीर उसकी झोली में डाल दी। वो लोग इस वक्त मैट्रेस पर बैठे हुए थे जिसके सामने ही टीवी भी पड़ा था। वलीद ने रिमोट उठाकर टीवी ऑन किया और अपनी मुख्तसर सी राय देकर लाताल्लुक हो गया। ज़ैनब को उसका अंदाज़ बुरा लगा था, फिर भी बोली, सिर्फ अच्छी नहीं, बहुत अच्छी है। डिस्कवरी पर वॉल्यूम सेट करते हुए वलीद ने कहा, लाइबा नाम है इसका। अगर तुम्हें याद हो तो इसने MBA तुम्हारे साथ ही किया था। मेरे मामू की इकलौती बेटी है। तुम एक बार देखो तो सही। उसकी लातल्लुकी उसे झुंझलाने पर मजबूर कर रही थी। वलीद ने स्क्रीन से निगाह हटाई, तस्वीर हाथ में ली और नहायत मसनूई संजीदगी से देखने लगा। चंद पल यूँ ही सिरके। हाँ, अच्छी खूबसूरत लड़की है। मुझे याद आ गया, ये मेरी क्लास फेलो नहीं थी बल्कि 2 साल जूनियर थी। इसके एकेडमिक रिकॉर्ड ने काफ़ी धूम मचाई थी यूनिवर्सिटी में। वो रुका, फिर बोला, जोड़ी अच्छी रहेगी। वैसे तुमने तहमीना भाभी से पूछ लिया है? ज़ैनब ने हैरान होकर उसे देखा। तहमीना भाभी की इजाज़त ज़रूरी है ना भाई? आफ्टर ऑल शुएब भाई की ज़ोजा महतरमा है। लहजा इंतहाई शरीर था। वो ना समझी, मगर जब समझी तो महज एक खफ की भरी निगाह डालकर रह गई। मेरे मामू यही लाहौर में रहते हैं। कल मैं और माजी उनके यहाँ जा रही हैं। उसने गोया तमहीद बांधना शुरू की। ज़रूर जाओ। वलीद की नज़रें स्क्रीन से हटी नहीं रही थी। ज़ैनब को सुबकी का एहसास हुआ, मगर दूसरे पल वो उठकर टीवी ऑफ कर चुकी थी। वलीद ने उसे टीवी के आगे दीवार की तरह खड़े देखा। क्या मेरी बात तुम्हारे लिए अहमियत रखती है वलीद? तुम खुद मेरे लिए बहुत अहमियत रखती हो। गोद में रखे कुशन्स के गिर्द बाजू लपेटते हुए वलीद ने उसे बहुत प्यार से देखा। तो फिर मेरी बात मान लो वलीद। लाइबा बहुत अच्छी लड़की है, तुम उसके साथ बहुत खुश रहोगे। वो लजाजत से बोली। वलीद मुस्कुराता हुआ ऐन उसके सामने आ रुका। ज़ैनब भी बहुत अच्छी लड़की है और आई एम डेड श्योर कि जो खुशी मुझे उसके साथ मिलेगी वो लाइबा इसका शाइबा तक नहीं दे सकेगी। ज़ैनब को सर उठाकर उसे देखना पड़ा। उसे यकदम एहसास हुआ ये शख्स जिसे अब तक बच्चा समझ रही थी वो बच्चा कतर नहीं रहा। वो अपना अक्स उसकी आंखों में देखकर हरासा हो गई। उसका सर झुका, फिर पलके भी। जो तुम चाहते हो वो मुमकिन नहीं है वलीद। अपनी आवाज़ की लड़खड़ाहट वो किसी तौर छुपा ना पाई। कुछ भी नामुमकिन नहीं है। उसका अंदाज सरासर समझाने वाला था।
आखिर तुम मारे गैज़ो बेबसी के उसकी आवाज़ कहीं अंदर ही अटक रही थी। आखिर तुम अकल से काम क्यों नहीं लेते? दिल के मामलात में अकल का क्या काम? मसनूई तहय्युर से आंखें पटपटा कर दरियाफ्त किया। बाज़-औक़ात आप वो नहीं कर पाते जो करना चाह रहे होते हैं। वो भी इस वक्त वो नहीं कर पा रही थी जो वो करना चाहती थी। तुम वो रिश्ता क्यों भूल रहे हो जो हमारे बीच है? मैं कुछ भी नहीं भूला, सब कुछ याद है मुझे। और वहीद वहीद लाला के इंतकाल को 2 बरस गुजर चुके हैं। उसने कहना चाहा मगर फिर से ज़ैनब ने टोक दिया। और अब तुम चाहते हो मैं भी मर जाऊँ, है ना? उसकी आवाज़ गैर मामूली तौर पर तेज़ थी। ज़ैनब, वलीद की निगाहों में तासुब सिमट आया था। उसी मौत से तो बचाना चाहता हूँ मैं तुम्हें, अहमक लड़की। मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए जिसके बाद लोगों की उंगलियां मुझ पर उठने लगे। बहुत परवाह है तुम्हें लोगों की। पहले बार उसके लबों पर तंज चमका। नहीं, मुझे लोगों की परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ अपनी परवाह है। और मैंने तुम्हारे बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा। तो अब सोच लो, अच्छा खासा हैंडसम हूँ मैं, अपना बिजनेस है, कोई बुरी आदत भी नहीं है मुझ में। लोग चांद सूरज से तशबीह देंगे हमारी जोड़ी को। और सबसे बड़ी बात यह है कि तुमसे मोहब्बत भी करता हूँ। शर्म नहीं आती तुम्हें इस किस्म की बकवास करते हुए? वो नफरत से फिनकारी। अब तक जिसे भाई समझती रही हूँ उसे शोहर बनाने से बेहतर है मैं डूब के मर जाऊँ। वलीद के लफ्ज़ कहीं अंदर ही डगमगा गए, मगर फिर उसने खुद पर काबू पा लिया। ठीक है, तुम डूबने की तैयारी करो, मैं बहुत अच्छा तैराक हूँ। होंठों के कोने यहाँ से वहाँ तक फैल गए। खुदा के लिए मेरा मजाक मत उड़ाओ वलीद कासिम। आज तुम हंस रहे हो, कल को पूरा जहान हंसेगा। जब्त की कड़ी मंजिलों से गुजरते हुए वो गिड़गिड़ाई थी। आंखों में जैसे किरचियाँ बिखर गई। तुम्हें सिर्फ जहान की परवाह है, मेरी नहीं। वो पूछ रहा था, लेकिन मुझे किसी जहान की परवाह नहीं, चाहे हंसे चाहे रोए। मुझे सिर्फ तुम्हारी परवाह है। मुझे तुम ही से शादी करनी है और मैं करूँगा भी। उसका दो टोक अंदाज ज़ैनब को अंदर तक सुलगा गया। नहीं मिस्टर वलीद, तुम्हें सिर्फ अपनी परवाह है। कितनी तारीफ़ करेंगे ना सब लोग तुम्हारी, कितना अजीम कहेंगे ना लोग तुम्हें कि तुमने बेवा भावच पर तर्ज खाकर उससे शादी कर ली। तमाम तर्ज और भावच और तर्ज पर था। वलीद की फराख पेशानी पर इस इल्ज़ाम से कई सिलवटें पड़ गईं। मेरे जज्बात के लिए इस कदर घटिया लफ्ज़ इस्तेमाल मत करो ज़ैनब। हाँ, तुम्हारे जज्बात। आखिर तुम इतना भड़क क्यों रही हो? मैंने कोई गलत बात नहीं की, कोई गलत मुतालबा नहीं किया। बताओ मुझे ज़ैनब, आखिर क्या बात है? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। कोई शरई पाबंदी नहीं है, फिर आखिर तुम क्यों इतराज़ कर रही हो? वो रुका, मगर ज़ैनब को खामोश पाकर कुछ सोचकर बोला, हमारी शादी के मुतालिक मैं कल माजी से बात करने वाला हूँ। तुम माजी से ऐसी कोई बात नहीं करोगे? ज़ैनब ने उंगली उठाकर उसे तनबीह की थी। वलीद उसकी तरफ मुड़ा। कुछ पल उसके चेहरे को निगाहों की जद में कैद रखने के बाद बराह रास्त उसकी आंखों में आंखें डाल दी। मैं वही करूँगा जो मेरा दिल कहता है, और तू मुझे रोक नहीं सकती। ज़ैनब का सारा वजूद आग की जद में आ गया। वो जाना चाहती थी मगर रुक गई। तुम वही करना वलीद कासिम जो तुम्हारा दिल चाहता है, और मैं वो करूँगी जो मेरा दिल चाहता है। रोक तो तुम मुझे भी नहीं सकते। और हाँ, वो पलटी। याद रखना वलीद, मेरी मर्जी के बगैर कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अब की बार वो रुकी नहीं थी। एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी और तीसरी के बाद चौथी फाइल भी उसने मेज़ पर पटक कर सर उन पर गिरा दिया। उम्र कैसे कटेगी सारी, दिल नहीं लग रहा फाइलों में। उसने हस्बे मंशा शेर बिगाड़ा। जहन उलझा हुआ था, कभी एक पहलू सामने आता तो कभी दूसरा। वो बहुत इस्तरारी अंदाज में दाई टांग हिला रहा था। बेचैनी शायद यूं ही इंसान को मुस्तरिब कर दिया करती है। उसने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी, फिर उंगली की पोर से उसे बजाया था। उसने थके थके से अंदाज में सर उठाया। हाय फातीन, हाय प्रिंस। वो अंदर आ गई। फिर उसकी शक्ल देखकर जो हंसना शुरू किया तो कितनी ही देर तक हंसती चली गई। वलीद ने उसे नागवारी से देखा और दोनों हथेलियों से मेज़ पर बोझ डालकर आगे झुका। जहर लग रही हो, उसने दांत किचकिचाए। फातीन की हंसी रुकी नहीं रही थी। क्या बना तुम्हारी लव स्टोरी का? वो अपनी हंसी पर काबू पा रही थी। फिलहाल तो फ्लॉप जा रही है, वो मुंह बनाकर बोला। तीना यार, वो मानती ही नहीं है। रिलैक्स वलीद, मान जाएगी। वो तसली अमेज मुस्कान सजाए बोली। वलीद बालों में उंगलियां फेरता हुआ उठा और ग्लास विंडो के सामने जा रुका। वो समझ रही है मैं उसकी इंसल्ट कर रहा हूँ। पता नहीं वो मेरी फीलिंग्स को क्यों नहीं समझ रही। अब मुझे क्या पता कि मैं उससे कब मोहब्बत करने लगा। उसकी झंझलाहट और बेबसी इंतहा को छू रही थी। फातिन ने एक ज़ोरदार कहका लगाया। मान जाएगी? कब? जब वक्त आएगा। वो उसके करीब आकर खड़ी होगी। और वो वक्त कब आएगा? वो मुड़ा और शाना ग्लास से टिकाकर सीने पर बाजू बांध दिए। मुझे क्या पता। वो सर घुचाकर रह गई। फातिन कितनी ही देर ग्लास के उस तरफ नजर आते नीले आसमान पर नज़र टिकाने के बाद वो बोला। फातिन इस तेजाबिया नज़रों से उसे देखने लगी। मैं वाकई नहीं जानता कि कब उससे मोहब्बत करने लगा। उसने कई बार का कहा हुआ फिक्रा दोहराया तो वो तब गई। हाँ, मोहब्बत ना होगी, तमाशा ही हो गया। शट अप, मेरी मोहब्बत को तमाशा मत करो। वो बुरा मान गया। मैं जानता हूँ वो मान जाएगी, और ना भी माने तो क्या फ़र्क पड़ता है। शादी तो मैं फिर भी उसी से करूँगा। वो अपनी जोन में लौट आया। फातिन ने भरकर उसके शाने पे हाथ रखा। अगर तुम कहो तो मैं ज़ैनब से बात करूं। अरे नहीं, ये बात उसे और भी बुरी लगेगी। वो दोनों एक पल खामोश हुए। ओफ, तुम तो बिल्कुल भी अच्छे मेज़बान नहीं हो वलीद। कम से कम काफ़ी ही पिलवा दो। घंटा भर से ज़ैनब नामा खोले बैठे हो।
अरे वाह, मेरा जन्म नामा 2 मिनट बर्दाश्त नहीं होता तुमसे, और जो हर वक्त अहमद नामा खोले रहती हो। उसने दूबदू ताना दिया तो वो एकदम बोली, ताना मत दो, काफ़ी के साथ पिज़्ज़ा खिलवाओ। किस खुशी में? अपनी मतवक्का शादी की खुशी, और वो भी ज़ैनब के साथ। ओके, वो फ़ौरन राज़ी हो गया। मैकडोनल्ड चलते हैं, कहकर वो फ़ोन पर सेक्रेटरी को ज़रूरी हदायत देने लगा। फिर रिसीवर रख कर बोला, वैसे एक बात है तीना, क्या तुम भी अच्छी खासी हो? हैरत है मुझे तुम्हारा ख्याल क्यों नहीं आया। मुतबस्सम और शरीर लहजे में वो हैरत का इजहार कर रहा था। फ़ातिन ने घूर कर देखा, फिर बसनोई आह भर कर बोली, हाय उस जूत पशे माँ का पशे हुमा होना। अब चलो। वो दोनों हंसते हुए बाहर निकले थे। वापस आया तो माँ जी तख्त पर बैठी सब्जी बना रही थी। कहाँ थे अब तक? मैं तो कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। जी ज़रा फ़ातिन के साथ चला गया था। वो मुख्तसर बताकर उनके करीब ही बैठ गया। क्या तारीख तय हुई है उसकी शादी की? उन्होंने पूछा तो उठते हुए बोला, कोई भी नहीं, क्योंकि उसका मंगेतर 4 माह के लिए पेरिस चला गया है। उसकी वापसी पर ही शादी होगी। बताकर वो इधर उधर देखने लगा। फिर सारा घर छान मारा, लेकिन वो कहीं नहीं थी। वापस अब माँ जी के पास आया तो वो मुस्कुराकर बोली, ज़ैनब वापस लाहौर चली गई है। वो खज्जल सा होकर उनके करीब ही बैठ गया। मैं ये तो नहीं पूछ रहा, कभी साहिवाल कभी लाहौर। अच्छा, तो फिर क्या पूछ रहे हो? उनका अंदाज़ ऐसा था जैसे किसी छोटे से बच्चे की चोरी पकड़ रही हो, और बच्चा ज़रा सी ढील पाकर फ़ौरन फैल गए। आपने शुएब भाई से बात की? करीब बड़ी पानी की बोतल मुंह से लगाते हुए उसने पूछा। अकल तुम्हें अब भी नहीं आई? 1000 बार कहा है गिलास में डालकर आराम से पिया करो, मगर मजाल है तुम्हारे कान पर जूं रेंग जाए। वो बगैर शर्मिंदा हुए मुस्कुराता रहा, फिर उनके घुटने पर सर रख कर लेट गया। माओ के लिए तो इतनी मोहब्बत भी बहुत हुआ करती है। उन्होंने झुककर उसकी पेशानी पर बोसा दिया। अभी कुछ अर्सा पहले ही तो वो उनकी गोद में सिमट जाया करता था। मैंने शुएब से बात की थी। वो उंगलियां उसके बालों में फेर रही थी। फिर क्या जवाब दिया उन्होंने? उसके लहजे में उम्मीद के दिए कि थरथराती हुई लोग की सी बेचैनी थी। उसे कोई एतराज़ नहीं, बल्कि हम में से किसी को भी एतराज़ नहीं, बस ज़ैनब मान जाए तो। वो खामोश हो गई तो वो उनका बालों में हरकत करता हाथ बड़ी मोहब्बत से थाम कर बोला, जब मैं ज़ैनब के मुतल्लिक आपसे बात करने वाला था तो वो बहुत डरा हुआ था। मेरा ख्याल था आप नहीं मानेंगी। क्यों भला? तुम्हें ऐसा क्यों लगा? मेरा ख्याल था कि आप रवायती सासों की तरह तन कर खड़ी हो जाएंगी। वो हंसते हुए कह रहा था, लेकिन आप में तो सासों वाले गट्स सिरे से हैं ही नहीं। खुदा माफ़ करे मुझे ऐसे गट्सों हट्सों से। उन्होंने उसके सर पर हल्की सी चपत लगाई, फिर बोली, और मैं ज़ैनब की सास नहीं माँ हूँ, और माएँ अपनी औलाद की बेहतरी ही चाहती हैं। वहीद के इंतकाल के कुछ अरसे बाद ही मेरे दिल में तुम दोनों की शादी का ख्याल आया था, मगर तुम पढ़ रहे थे। इस दौरान 2 एक रिश्ते भी आए, इसके जो काफ़ी से ज़्यादा अच्छे थे, मगर मेरा दिल राज़ी नहीं हुआ। मरहूम भाई भावच की निशानी को मैं खुद से दूर नहीं करना चाहती। आप इतने अरसे से सभी कुछ सोचे बैठी हैं, और अगर मुझे कोई और पसंद आ जाती तो, या ज़ैनब भी तो किसी और को पसंद कर सकती थी। सभी कुछ मुमकिन था, मगर खुदा भरा कारसाज है। देख लो, उसने खुद ही तुम्हारे दिल में ज़ैनब का ख्याल डाल दिया। उनकी बात सुनकर वो दिल ही दिल में हंसा। माँ की ज़ुबान से ये बात सुनकर उसे थोड़ी सी शर्म आई थी, जिसे उसने थप्पड़ मारकर भगा दिया और फ़ौरन सीधा हो बैठा। फिर कुछ तवक्कुफ़ के बाद धीरे से बोला, वो मान जाएगी ना माँ जी? वो क्या, उसका बाप भी मानेगा? वो पुरजोश अंदाज में मुस्कुराई तो वो मुस्नुई संजीदगी से बोला, लेकिन उसके बाप से तो मुझे शादी नहीं करनी। वो हंसने लगी। मैं तुम्हारे लिए खाना निकालती हूँ, अब्दुल से कहते हैं, उसे मैंने बाजार भेजा है। वो कुछ सोच कर फिर रुकी। कल इतवार है, तुम फारिग हो ना? जी, उसने बताया। फिर पूछा, क्यों? नहीं, यूं ही पूछ रही थी। वो किचन की तरफ बढ़ गई। वो सोकर उठी तो खिड़की से बाहर आने वाला मंजर मौसम की दिलफरेबी की खबर दे रहा था। बालों के मोटे मोटे टुकड़ों को हवा न जाने कहाँ उड़ाई ले जा रही थी। उसका कमरा घर के पिछली जानिब था। पिछली दीवार वाली खिड़की से कॉलोनी की साफ सुथरी सड़क नजर आती थी, जिसके दोनों तरफ में सफ़ेदे और सुंबल के दरख्त थे, जिनकी नीम भराना टहनियाँ सर्दी से ठठरती हुई महसूस हो रही थी। खामोश और पुरसकून सड़क पर जर्द रो खुश्क पत्तों का ढेर था, जो हवा के ज़रा से झोंके से दूर तक घूमते चले जाते। दूर कहीं कोई कोयला ऐसे मौसम में भी कूक कर जिंदगी की नवा दे रही थी। हवा के तेज झोंके ने दरख्तों को चटकने पर मजबूर किया। वो एकदम चौंकी, फिर मुंह धोकर कमरे से बाहर आ गई। भाभी किचन में मसरूफ थी। उसे देखते हुए बोली, अच्छा हुआ तुम जाग गई। अब यूँ करो, बिरयानी का मसाला भून लो, मैं तब तक कोफ्ते बना लेती हूँ। खाने में देर होगी तो शुएब खफा होंगे। इतना तमाम किस खुशी में हो रहा है भाई? उसने चूल्हे पर चढ़ी देगचियों में धान का। माँ जी आई हैं। वो सरसरी सा बताकर कच्चे कीमे में मसाला डालने लगी। ज़ैनब एक पल को चुप हुई, फिर बोली, मैं उनसे मिलकर आती हूँ। वो इस वक्त घर पर नहीं है। उसे आंख मध्यम करता देखकर बोली, वो तारिक भाई है ना, मेरी खाला के बेटे, उनकी बीवी हॉस्पिटल में है। माँ जी और शुएब उसी की इयादत के लिए गए हैं। वो सर हिलाकर हंडिया की तरफ मतवजा होगी। भाभी हाथ से कीमा मसल रही थी। कुछ सोचकर उन्होंने एक निगाह उसके चेहरे पर डाली। ज़ैनब। वो रुकी, फिर बोली, माँ जी शादी की डेट फिक्स करने आई हैं। ज़ैनब ढंग सी रह गई। मेरी मर्ज़ी के बगैर?
शुएब ने हाँ कह दी है। भाभी ने किसी मुजरिम की तरह इकबाल जुर्म किया। वो हमारे सदमे के स्टूल पर ढह सी गई। ये नहीं होगा, कतन भी नहीं होगा। कितनी देर बाद वो रुंधी आवाज़ में बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा कि शुएब भाई और माजी ऐसा क्यों कर रहे हैं। वलीद तो अहमक है, गधा है, बेवकूफ़ है। अरे यहाँ तो हमारी शान में कसीदे पढ़े जा रहे हैं। वलीद उसी पल किचन में दाखिल हुआ। उसे देख कर ज़ैनब यूँ खड़ी हुई जैसे शेरनी अपने दुश्मन को देख कर चुप करनी होती है। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम माजी से कुछ नहीं कहोगे। उसका अंदाज बेहद जा रहा न था। अरे भाई, मैंने तो माजी से कुछ नहीं कहा, बल्कि उनका अपना दिल बिरयानी खाने को चाह रहा था। तभी तो उन्होंने भाभी से फरमाइश की। वो कमाल मासूमियत से बोला, साथ ही भाभी से तायद भी चाहिए। बको मत वलीद कासिम, और मेरी बात कान खोल कर सुन लो। जो तुम चाहते हो अव्वल तो मैं होने ही नहीं दूंगी, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ तो उससे कोई बात न बन सकी। इस तो के आगे तो उसने कतल नहीं सोचा। उसे गिर्द अलाव के शोले लपकते महसूस हो रहे थे। तुम यहाँ से फ़ौरन चले जाओ, वरना। वो उंगली उठाकर बड़े ज़ब्त से बोली, वरना। वलीद की निगाहों में लुत्फ भरी सरगोशी हलकोले ले रही थी। वरना मैं तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगी। वलीद के लबों पर मुस्कान बिखर गई। वो गुस्से में 200 वाट के बल्ब की तरह जल रही थी। वो उसके ऐन सामने जा रुका। अच्छा, ज़रा हम भी तो देखें आपकी ताकत। चैलेंजिंग अंदाज सरासर इस्तेहज़ाई था। ज़ैनब करस कर रह गई। इस दीवार चीन को धक्का देकर ज़रा सा भी हिला नहीं सकती थी। क्या हो गया है तुम दोनों को? भाभी ज़ैनब की सूरत देखकर परेशान हो गई थी। ज़ैनब नहायत गुस्से से धप धप करती बाहर निकल गई। भाभी ने सर पीट लिया, जबकि वलीद मुस्कुराकर बोला, मुझे तो वो हुआ है जो रोमियो को जूलियट से हुआ था, और इससे वो हुआ है जो अमेरिका को तमाम इस्लामी ममालिक से हुआ है। भाभी ने खाली दरवाजे की तरफ देखा था। दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखे वो कितनी ही देर खड़ी रही। उन्हें अपने शोहरे नामदार पर गुस्सा आ रहा था, जिन्होंने उन्हें माउंट एवरेस्ट सर करने से भी ज़्यादा मुश्किल काम करने के लिए कहा था। अगरचे वो अच्छी कोहे पैमा थी, मगर ज़ैनब जैसे पहाड़ को सर करना काफ़ी कठिन था। फिर जिस किस्म के रद्द-ए-अमल का इजहार उसने वलीद के सामने किया था, उन्हें तो अपनी खैरियत मुश्किल नज़र आ रही थी। बहरहाल उन्होंने दिल करा किया और अंदर दाखिल हो गई। नीम तारीख कमरे में माउंट एवरेस्ट उन्हें बेड पर दराज नजर आई। वो छत पर नजरें गारे हुई थी। कमरे में अंधेरा क्यों कर रखा है ज़ैनब? गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए उन्होंने ट्यूबलाइट ऑन कर दी। एक झमाके से रोशनी फैली और उसकी आंखें चुंधिया गई। उसने तेज़ी से बाजू आंखों पर रख लिया। फिर जब तक आंखों ने रोशनी को कबूल किया, भाभी ना सिर्फ उसके करीब बैठ चुकी थी, बल्कि हाथ भी उसके कंधों पर थे। मौसम बहुत अच्छा रहा है, चलो कुछ देर टेरेस पर वॉक करते हैं। वो उठ बैठी। भाभी भी उसके खड़े होने की मुंतज़िर ही रही, मगर जबकि वो आलती बालती मारे जाने की सोच में डूबी हुई थी। भाभी लफ्ज़ ढूंढने लगी। कुछ देर बाद ज़ैनब की आवाज़ गूंजी, आपने शुएब भाई से कहा? आंखों में आंसू निराश की शम्मा जलाए वो उन्हें देख रही थी। भाभी की निगाहें झुक गई। अभी कुछ रोज़ कबल ही तो उन्होंने उसे यकीन दिलाया था उसकी मर्ज़ी के बगैर कुछ भी ना होगा, और अब? अच्छा ज़ैनब, एक बात बताओ, आखिर तुम वलीद से शादी क्यों नहीं करना चाहती? क्या एतराज़ है तुम्हें, जबकि तुम वलीद को बहुत अच्छी तरह से जानती हो? मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, तभी इनकार कर रही हूँ। क्या ये एतराज़ काफ़ी नहीं है कि वो मुझसे पूरे 2 बरस छोटा है? मेरे मरहूम शोहर का भाई है, जो कुछ अर्सा कबल तक मेरे घुटने पर सर रख दिया करता था। याद है आपको? वहीद के इंतकाल से कबल वो मुझे भाभी कहा करता था। ये इतना बड़ा एतराज़ तो नहीं है जानू। इस्लाम ने इस किस्म की शादी की इजाज़त दी है। फिर जब वलीद तुम्हें भाभी कहता था, तब वो तुम्हें सिर्फ वहीद के हवाले से देखता था। अब वो बच्चा तो नहीं रहा ना। नौजवानी और जवानी के जज्बात में बहुत फ़र्क होता है ज़ैनब। उन्होंने तवक्कुफ़ किया, ये देखने के लिए वो सुन रही है या नहीं। उम्र का फ़र्क भी कोई ऐसी अहमियत नहीं रखता। महज 2 साल ही तो बड़ी हो तुम मुझसे, लेकिन साथ खड़ी हो तो 4 साल छोटी ही लगती हो। वो लजाजत से कह रही थी, जिस पर पड़ती है वही जान सकता है ये सब कुछ। आप इसलिए कह रही हैं कि इस खिफत का सामना आज और कल भी मुझी को करना पड़ेगा। वो तल्खी से बोली, सीधी तरह क्यों नहीं कहती कि अब मेरा वजूद आपको नागवार लगने लगा है? उसने नहायत सहूलत से इल्ज़ाम उनके सर लगा दिया। खुदा के लिए ज़ैनब, मुझे इतना गलत मत समझो। मैं तो तुम्हारी भलाई चाहती हूँ, वरना तुमसे भरकर भला कौन अजीज़ हो सकता है मुझे? उन्हें बेहद सदमा पहुंचा था। मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि उम्र का ये फ़र्क, अभी उम्र पे आप बहुत लेक्चर दे सकती हैं भाभी, लेकिन एक बात बताइए, खुदा ना खास्ता शुएब भाई को कुछ हो गया तो क्या आप मज़हर से शादी कर लेंगी? वो भी तो आपसे सिर्फ 1 बरस छोटा है। जब सारी दुनिया दुश्मन लगने लगे तो इंसान अकल का दामन नादानिस्ता तौर पर छोड़ देता है। उसके साथ भी यही हुआ। ज़ैनब, वो मारे गम के हैरत से आंखें फाड़े उसे देख रही थी। उसी पल दरवाज़ा धार से खुला और शुएब भाई गजबनाक चेहरा लिए अंदर दाखिल हुए। शर्म तो ना आई होगी इतनी बड़ी बात कहते हुए। किस कदर खुशगर्ज लड़की हो तुम ज़ैनब। भाई के मरने की दुआएं मांग रही हो। क्या हो गया है आपको? इसने ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा। बेचारी भाभी फ़ौरन घबरा गई। तुम चुप रहो तहमीना, मुझे बात करने दो इससे। उन्होंने घूरा। वो सहम कर चुप हो गई। बिल्कुल भाभी, आप चुप ही रहें। वो शुएब की तरफ घूमी। और आप क्या बात करने आए हैं मुझसे? खुदगर्ज मैं हूँ या आप?
साफ साफ कह दीजिए, मेरा बोझ उठाते उठाते थक गई हैं, काश मैं मर गई होती। वो रोने लगी। शुएब गंग से उसे तके गए, फिर कड़े जब से बोले, बेहतर होगा अब अपनी ज़ुबान से एक लफ्ज़ भी मत कहना, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। हर हसरत पूरी हो जाएगी। शोला सलब का था। शुएब प्लीज़। भाभी फिर मिनमिनाई, मगर ये मिनमिनाहट धार्मिक हो गई। हाँ यही सच है, तुम बोझ हो हम पर, नहीं रखना चाहता मैं तुम्हें अपने घर में। गुस्से में वो भी बोलते चले गए। जैनब ने अंदर गुस्सा गम बनकर उधम मचाने लगा। उसे अपने वजूद से धुआं उठता महसूस हो रहा था। शुएब को अपने लफ्ज़ों की सख्ती का एहसास हुआ तो बोले, वलीद बहुत अच्छा लड़का है, अहमक लड़की, बहुत खुश रखेगा तुम्हें। आखिर कब तक तुम यूं ही ज़िंदगी गुजारोगी? मेरी ज़िंदगी को गोली मारे, जहाँ आपका फ़ायदा है वहाँ चाहे मुझे किसी गधेगारी वाले से ब्याह दें। उसने गाल रगड़े और कतैये से बोली, मगर एक बात याद रखिएगा शुएब भाई, मैं भी मर जाऊंगी मगर शादी नहीं करूंगी। मैं भी ज़ैनब हूँ। ठीक है, ऐन बारात वाले रोज़ पंखे से लटक जाना, जूए मार दवाई खा लेना, मगर इतना तुम भी याद रखना, जहन्नम में तन्हा तो हम भी तुम्हें नहीं रहने देंगे। उन्होंने तुर्की बतुर्की धमकी दी और भाभी का हाथ थाम कर बाहर निकल गए। ये क्या किया आपने? आखिर क्या ज़रूरत थी इतनी सख्ती से बात करने की? वो मुतफक्कर से अंदाज में बोली। हकीकतन दुख हो रहा था। शुएब मुस्कुराने लगे। बाहर आते ही उनके हिसाब ढीले पड़ गए। तुम तेल देखो और तेल की धार देखो। वो मुतबस्सम और शरीर लहजे में गोया थे। शाम ने कब रात का आंचल ओढ़ कर दिन के उजाले को अलविदा कहा था। खार कर परिंदे कब दरख्तों की नंगी टहनियों में सोए। खिड़की में खड़े होकर बाहर का नज़ारा खुली आंखों से देखने के बावजूद वो जान न सकी थी। ज़ात के ईमान में दुख अपनी तमाम तर शिद्दतों के साथ विराजमान था। कमरे की खामोशी तन्हाई में वो मौजूद थी, मगर नहीं थी। वो वहीद की रफ़ाकत में गुजारे लम्हों में भटक रही थी। कितना मुख्तसर दौर था वो, और दौर भी वो कितना मुख्तसर दौर था वो, और दूर भी। वो ठटक कर साकित हो गई। अपने पीछे उसने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी। उस पल दिल का गुबार आंखों में ठहरा हुआ था। वो किसी का भी सामना नहीं करना चाहती थी। उसने अपने कंधे पर नरम झुर्रियों भरे हाथ का दबाव महसूस करके बहुत ज़ोर से आंखें भींच लीं। फिर दबाव भरा और उसका रुख मोड़ लिया गया। उसने ना चाहते हुए भी आंखें खोल दी। एक अवारा बूंद पलकों की कैद से रिहाई पाकर गाल पर लकीर छोड़ गई। उसके सामने माजी खड़ी थी, चाहत के दरीचे में मान का दिया सजाए, जिसकी लो उम्मीद के तेल से रोशन थी। क्या मेरी बात भी नहीं मानोगी? मुझे तो माँ कहती हो ना। क्या मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ दूं? ज़ैनब उनके शाने पर सर रखे बुरी तरह रो दी। ज़रा सी पलकें उठाकर उसने ज़रतार आंचल की और से सारे कमरे में निगाह डाली। ये कमरा उसने कोई पहली बार नहीं देखा था, और कोई पहली बार भी यहाँ नहीं आई थी, मगर आज तो इस कमरे के तमाम रंग ही बदले हुए थे। यकीनन सारे कमरे को नए सिरे से रास्ता पर रास्ता किया गया था। ज़मीन और सारा बेड गुलाब की ताज़ा पत्तियों से ढका हुआ था, जिसकी खुशगवार महक चारों ओर उड़ती फिर रही थी। बेड के अतराफ में रखे मेज़ों पर गुलदान वाइट और रेड लिली गोद में लिए मुस्कुरा रहे थे, जबकि उसके दिमाग में अजियत के झक्कर चल रहे थे। उसे अपने सजरे सबरे रूप से सख्त वहशत हो रही थी, लेकिन अभी वो शदीद ख्वाहिश के बावजूद कुछ भी नहीं कर सकती थी। मुबादा कोई कमरे में आ जाता और उसे आम हुलिये में देखकर न जाने क्या समझता। उसे एक हफ्ता कबल अपनी कज़न शाजिया की कही बात याद आ गई, जब भाभी उसे माइयों बिठाना चाहती थी। रहने दो तहमीना, इसकी कौन सी पहली शादी है? फिर पिछली बार भी तो माइयाँ बैठी थी, इस बार ना बैठेगी तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। लोग मजाक के लिबादे में कितना गहरा तंज कर जाते हैं, ये उसने उसी पल में जाना था। शिकत खुर्दा सी निगाह भाभी पर डालकर वो पलके झुका गई। एक उसी बात ने सारी हिम्मत खींच ली थी। फिर आने वाले दिनों में वो भाभी की हर बात मानती चली गई। ऑफ वाइट वॉल पर सिरकती उसकी नज़र वलीद कासिम की तस्वीर पर जा रुकी। बिलाशुबा ब्लैक हाईनेक में वो बहुत वजीह लग रहा था, और यकीनन आज उसकी वजाहत को चार चांद लगे थे कि उसने कई कज़न्स को इसके मुतल्लिक कहते सुना था। वैसे ज़ैनब तुम हो बहुत खुशकिस्मत, दूसरी बार भी किस चांद से बारात आई है तुम्हारी। पता नहीं ये रश्क था या भाई, जाहिर है ज़ैनब के अरमान तो पहली दफ़ा ही पूरे हो गए थे, लेकिन वलीद की तो पहली शादी है ना। जाने किसने कहा था, और महफिल कश्ते ज़ाफ़रान बन गई। वो भाभी से कहना चाहती थी, मगर वो इन सबको डपट रही थी। यार छोड़ो इन सब बातों को। ज़ैनब तुम ये बताओ, वलीद ने तुमसे पहली बार इजहार इश्क कब किया था? उसकी मामूज़ात काशफा इश्तियाक से उसके पास आ बैठी, और उसके दिल चाहा इस पल सारी मसलहत बुलाए ताक रखते और धारे मार मार कर रोए। काशफा कह रही थी, तुम दोनों इतना अरसा एक ही घर में रहते रहे हो, कोई बात तो ऐसी होगी जो बात शादी तक पहुंची। तुम ये सब वलीद से ही पूछ लेना। भाभी ने इन सबको वहाँ से उठा दिया और उसके अंदर बूंद बूंद टपकता गुस्सा सुराख करने लगा। वो अब जबकि वो इसकी दुल्हन की हैसियत से उसके कमरे में मौजूद थी, तो सुराख खाई की सूरत इख्तियार कर गया। उसे अपने गुल बूटों से मज़य्यन हाथों से गलीज़ बदबू आ रही थी। तन से लिपटा मैरून और रूसी जोरा उसे खून रंगा लग रहा था। खून ही तो था उसकी उम्मीदों का, उसके भरोसे और मान का। और कातिल कौन था? वलीद कासम, जिसके कमरे में दाखिल होते ही वो तेज़ी से उठी और कदे आदम आईने के सामने रुककर ज़ेवरात उतारने लगी।
जिस पल वो कमरे में दाखिल हुआ, ज़ैनब नहायत इत्मीनान से बैठी थी, मगर जैसे ही उसने दरवाज़ा लॉक किया वो स्प्रिंग की तरह उछलकर बेड से उतरी। उससे कबल वो घूंघट पलटना नहीं बोली थी। वो चंद लम्हे वहीं खड़ा उसे तकता रहा, फिर जेब से वॉलेट और दीगर ज़रूरी अशिया निकाल कर मेज़ पर डाली और सोफे पर नीम दराज होकर बहुत सहूलत से टांगे मेज़ पर फैला ली। अब वो नहायत इत्मीनान से सर के पीछे हाथ बांधे उसे नोश नोश कर जेवरात उतारता देख रहा था, जिसके हर अंदाज से वहशत टपक रही थी। वलीद उसे पुकारना चाहता था, मगर न जाने क्या चीज़ ज़बान को तालू से चिपकाए रखी। इतना अपना सजा सवरा रूप किस बेदर्दी से उजाड़ रही थी वो। इतना सब्र भी नहीं कर रही थी कि वो नज़र भर कर देख ही ले। पता नहीं क्यों वो इतनी मुतनफ़र हो गई थी। हालांकि कोई गलत तमन्ना तो नहीं की थी उसने, और तमन्ना भी ऐसी जिसे हासिल करने में उसके इर्द गिर्द के सभी लोग उसका साथ दे रहे थे। वो तो उसकी मर्ज़ी के बगैर कोई कदम नहीं उठाना चाहता था, मगर माजी का ख्याल था शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, और उसने भी अपनी उम्मीद पर दुनिया कायम कर ली थी। अगर तुम इत्मीनान से बैठकर मेरी बात सुन लो तो शायद बहुत से मामला सुलझ सकते हैं। उसे वॉशरूम की तरफ जाता देखकर वो एकदम बोला। ज़ैनब ने मुड़कर एक कहर ज़दा नज़र उस पर डाली। शायद नहीं, यकीनन सुलझ सकती हूँ, मगर मुझे तुम्हारे साथ कोई मामलात नहीं सुलझाने। उसके अंदाज में सर्द सी कतियत थी। क्यों? वो एक भी पल ज़ाया किए बिना उसके सामने आया था। क्योंकि ये शादी माजी की मर्ज़ी से हुई है, या फिर शोएब भाई की ज़बरदस्ती की वजह से। अब लहजा तुम मुझसे कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे तुमसे कोई दिलचस्पी नहीं है, दो टोक लहजे में कहकर वो वॉशरूम में घुस गई। वलीद ने एक गहरी सांस हवा के सुपुर्द की। तुमने किसी और की मर्जी के आगे सर झुकाया होगा, हमें तो हमारे दिल ने कहा था। वो खुद मुस्कुराया। ठीक है ज़ैनब बीबी, हम भी देखेंगे कि तुम कब तक अपनी अना का परचम बुलंद रखती हो। उसकी निगाहें वॉशरूम के दरवाजे से टकरा कर पलट आईं। ज़ैनब बाहर आई तो वो गर्दन तक कंबल ताने इत्मीनान से सो रहा था। पता नहीं क्यों, मगर वो अंदर तक तप गई। अगरचे पहले भी इरादा सोफे पर रात गुजारने का था, मगर अब तो सख्त तजलील का एहसास हो रहा था। तेज तेज बालों में ब्रश यूं फिरा गोया सारा गुस्सा इधर ही निकाल देना हो। धार से अलमारी खोल कर खींच खांच कर कंबल निकाला, इसी धार से बंद किया। रास्ते में आए टेबल को ठोकर मारी, फिर तकलीफ से लब भींच लिए। सारी रात सोफे पर लेटे कमर अकड़ गई। रह रह कर वलीद पर गुस्सा आ रहा था। इतना ना हुआ कि आकर कह दे तुम बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाता हूँ। थक कर उठ बैठी, दोनों घुटनों के गिर्द बाजू लपेट लिए, घूर घूर कर खा जाने वाली नज़रों से घूरती रही, जिसके चेहरे पर बच्चों जैसी मासूमियत थी। बेअदब ना हो तो बड़ी हूँ मैं इससे, और बड़ों का एहतराम तो लाजिम है। झुंझलाकर कंबल सर तक तान लिया। फिर जब सुबह मौज़न ने पहली अजान दी तब उसकी आंख लगी। ख्वाब में उसने वहीद को देखा जो बड़ी बरहमी से उसके सामने खड़े थे, जबकि वो मिनमिना रही थी। फिर वहीं कहीं वलीद भी आ गया। ज़ैनब को उसके चेहरे पर बड़ी खबासत नजर आई। वो धीरे धीरे चलता उसके पास आया, फिर पूरे इस्तेहकाक से उसके शानों के गिर्द अपना बाजू फैला दिया। वो मचल कर वहीद से इल्तिजा करने लगी। तभी वहीद ने पैरों से हवाई चप्पल उतारी और इन दोनों की तरफ यूँ बढ़ाई जैसे कसाई बकरे की तरफ भरता है। उन्होंने खींच कर ज़रम को वलीद के शिकंजे से आज़ाद करवाया, और उसके बाद धप धपा धप वलीद की शामत आ गई। मत मारे वहीद, छोड़ दे, वहीद बच्चा है। वो इन्हें रोकने को आगे बढ़ी। इसी चक्कर में टाक करके एक ज़रब उसकी कमर पर लगी और वो चीख मार कर उठ बैठी। सांस बेहद गैर मतवाजन, धड़कन डगमगाती हुई और चेहरा अर्क ज़दा। उसने पूरी आंखें खोलकर गर्दन इधर उधर घुमाई। वहीद कहीं नहीं थे, अलबत्ता वलीद आईने के सामने खड़ा बेहद हैरानगी से उसे देख रहा था। हाथ में हेयर ब्रश था और कमरे में टाइप पीस के अलार्म की आवाज़ गूंज रही थी। खरखराती आवाज़ जहन पर कोड़े बरसाती रही। क्या हुआ ज़ैनब? और कौन बचा? किसका बचा? वलीद ने झुककर तशवीश से उसके जर्द रोज चेहरे को देखा। वो अभी तक सांस बहाल नहीं कर पाई थी। वो वहीद सरासीम के चेहरे से हवीदा थी। ऐसा लग रहा था वहीद अभी कहीं से निकल कर सामने आएंगे और उसे मारने लगेंगे। उसके जहन से तो शायद कभी वहीद लाला नहीं निकलेंगे। वलीद एकदम सीधा हुआ। शादी मुझसे हुई है और ख्वाब अभी तक वहीद लाला के देखे जा रहे हैं। भुग तो वलीद मियाँ, मोहब्बत करने की यही सज़ा है। वो बुड़बुड़ाया। एकदम ही वलीद को वहीद लाला से बेतहाशा जलन महसूस हुई। शोएब भाई और तहमीना भाभी नाश्ता लेकर आए हैं, उठकर फ्रेश हो जाओ। ज़ैनब के हवास बेदार हो चुके थे, सो एक उचटती निगाह उस पर डाली, जिसके चेहरे पर अब खौफ की रकम थी। काश वहीद दोनों चप्पल उतार लेते तो मैं भी इस वलीद के बच्चे का हशर बिगाड़ती। उसने दांत किचकिचाए और उठ खड़ी हुई। मैं सो रही थी, मर नहीं गई थी। जो मुर्दों को जगाने वाला अलार्म लगाया था। अलार्म बंद करते हुए उसने एक निगाह भी गुलाब की नीम जान पत्तियों पर न डाली, जो अपनी बेकदरी पर अब तक मातम खना थी। वलीद ने उसे देखा और कदे आदम आईने के सामने जा रुका। पिछले आधे घंटे में मैं आपको तकरीबन 4 बार आवाज़ें देकर जगाने की कोशिश कर चुका हूँ, मगर आप तो यकीनन पूरा अस्तबल बेच कर सोई थी। अजनबी अंदाज में गहरा तंस था। काश ये ऊँट भी उस वक्त नजर आ जाता। वो बुड़बुड़ा कर वॉशरूम में घुस गए और जब ठंडे यख पानी से नहाकर बाहर निकली तो बुरी तरह कांप रही थी। भाई भाभी से वो नॉर्मल अंदाज में मिली। शोएब भाई ने उसकी पेशानी पर प्यार किया। कितनी प्यारी लग रही है ना हमारी बेटी, उन्होंने भाभी से कहा, और लहजे की शफकत महसूस करके ज़ैनब ने उनके सीने पर सर रख दिया।
ज़रा सी नज़र उठाकर करीब खड़े वलीद कासिम को देखा। ग्रे कलर का कुर्ते शलवार में वो बेहद खुश नज़र आ रहा था। ज़ैनब झुंझला सी गई। जब वो खुद खुश नहीं थी तो उसे भी खुश होने का हक नहीं पहुंचता। ज़ैनब, मुंह दिखाई में क्या मिला? उसकी उकताई सूरत देखकर भाभी उसकी तरफ झुकी। उसने घबरा कर वलीद को देखा जो इस वक्त देगर कजिन्स के साथ बातें करने में मशगूल था। उसे मुनासिब जवाब नहीं सोच रहा था। क्या दिया है वलीद ने तुम्हें? भाभी ने उसे फिर ठोका तो वो सर झुकाकर कलाई में पड़ी चूड़ियों से खेलने लगी। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। वो चौंकी, फिर कुछ सोच कर वलीद की तरफ घूमी। तुमने ज़ैनब को कुछ भी नहीं दिया? ये सवाल उन्होंने शुएब और कज़न्स के बाहर जाने के बाद किया। अरे वाह, कुछ भी क्यों नहीं? अपना आप इन मोहतरमा को सौंप दिया। क्या ये काफ़ी नहीं है? इसने सरसरी मगर गहरी निगाह उस पर डाली जो इस वक्त दुनिया जहान की संजीदगी चेहरे पर सजाए नई नवेली दुल्हन की बजाय अम्मा दादी बनी बैठी थी। वो तो ठीक है मगर काफ़ी नहीं है। तुम्हें कुछ और भी गिफ्ट देना चाहिए था। वो क्यों? मुंह दिखाए का तोहफा अलग होता है। कोई 100 बार तो ये सूरत देख ही चुका हूँ मैं, फिर अब क्यों अलग से तोहफा देता? उसने बहुत शरीर अंदाज में भाभी से दरियाफ्त किया था। ज़ैनब को हित तक का शदीद तरीन एहसास हुआ। ज़ुबान की नोक तक बहुत कुछ आया मगर भाभी के ख्याल से चुप रही। भाभी हंस रही थी। ज़रूर 100 बार देखी होगी मगर दुल्हन बनी तो पहली बार देखी है ना? क्यों वलीद, वहीद भाई की शादी में नहीं देखा था ज़ैनब को? उसी पर वलीद की चचाजाद शाज़मीन ने अंदर दाखिल होते हुए पूछा। वलीद और भाभी ने एक साथ में ज़ैनब को देखा। वहाँ के तासुरात तवक्कुआत से कुछ कम न थे। बिल्कुल देखा था मगर तब दिल नहीं भरा था, तभी तो दोबारा देखने का बंदोबस्त किया है। हर दर्जा इत्मीनान से जवाब देकर वो उठा और वार्डरोब के दाहिने कैबिनेट से हरा मखमली केस निकाल लाया जिसे खोलकर भाभी की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये है, रात पहना नहीं सका, लहजा अब पहना देता हूँ। सबकी मौजूदगी की परवाह किए बगैर उसने गोल्ड नेकलेस ज़ैनब के गले में पहना दिया। साथ ही कड़े भी थे जिन्हें एक ही कलाई में डालकर वो उसका हाथ थाम कर बैठ गया। भाभी को एक गुना सुकून हुआ जबकि ज़ैनब को ये चंचलाहट बिल्कुल न भाई थी और शाज़मीन बज़ाहिर मुस्कुराते हुए अपने दिल को थपकियां दे रही थी। वलीद जैसे शानदार बंदे के हाथ में अपना हाथ देखने का ख्वाब तो उसने भी देखा था। हाय, ये क्या कर रही हो तुम? माँ जी की दिल खराश आए पर उसके हाथ से कफगीर छूट गया। वो झटके से पीछे न हटती तो यकीनन गर्म मसाले से उसके पाँव पर तजरीदी आर्ट का नमूना बन गया होता। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ज़ैनब, क्या कर रही हो तुम? वो सदमे के असर से निकल कर अब किसी कदर गुस्से से पूछ रही थी। खाना पका रही हूँ माँ जी। कफगीर उठाते हुए उसने किसी कदर इस्तजाब से जवाब दिया क्योंकि उनकी वजह नाराज़गी समझ नहीं पाई थी। किस गधे ने कहा है ये सब करने को? उन्होंने कफगीर उसके हाथ से लेकर उसे एक तरफ हटा दिया। क्या तुम हमारे ख़ानदान की रस्मों से नावाकिफ़ हो? मालूम है ना तुम्हें कम से कम भी 1 महीने तक नई दुल्हन से काम नहीं करवाया जाता। वो उसे याद दिला रही थी। ज़ैनब को हंसी आ गई। भला अब हंस क्यों रही हो? मैं कहाँ की नई दुल्हन हूँ माँ जी, एक अरसे से इस घर में रह रही हूँ। काम करने की इतनी आदत पड़ गई है कि फारिग नहीं बैठ सकती। पागलों जैसी बातें मत करो ज़ैनब, वो डपट कर बोली। अभी 1 हफ्ता ही तो हुआ है तुम्हारी शादी को। मैं मानती हूँ बहुत अरसा तुम वहीद के हवाले से इस घर में आती रही हो मगर अब बात दूसरी है। फिर वलीद क्या सोचेगा? मेरी नई नवेली दुल्हन को काम पर लगा दिया। अब कि उन्होंने बात को मजाक का रंग देना चाहा मगर वो मुस्कुरा भी ना सकी। फिर आराम करने के यही तो दिन है, इसके बाद तो सब कुछ तुम ही को संभालना है। और कितने दिन हूँ मैं यहाँ? उन्होंने गहरा सांस भरा तो वह आज़ुर्दा सी होकर उनसे लिपट गई। कैसी बातें कर रही हैं आप? खुदा आपका साया हमारे सरों पर हमेशा कायम रखे। ला हौला वला। उन्होंने झुर्झरी ली, फिर उसे खुद से अलग करते हुए बोली, खाते जमा रखो, तुम्हारे बच्चों की शादियाँ किए बगैर इस दुनिया से जाने वाली नहीं हूँ मैं। जी जी, वो बोली। मैं तो ये कह रही थी कुछ दिनों में सारा घर तुम्ही को संभालना पड़ेगा क्योंकि हैदर मेरा वीज़ा भिजवा रहा है और अगले माह मैं दुबई जा रही हूँ। क्यों जा रही हैं माँ जी? वो परेशानी से गोया हुई। यहाँ कोई तकलीफ़ है आपको? मेरा मतलब है मेरी या वलीद की वजह से? अरे नहीं मेरे बच्चे, भला अपने घर में क्या तकलीफ़ होगी? वो उसे साथ लगाते हुए बोली। उसकी बीवी के लिए जुड़वा बच्चों को संभालना मुश्किल हो रहा है, तभी मुझे बुलाया है, वरना वो कब माँ को याद करता है। वो नाला दिखाई दे रही थी मगर माँ तो माँ होती है ना। बच्चों की गलतियाँ कब गलतियाँ लगती हैं? फिर ज़ाती बिजनेस चलाना कोई आसान काम है? वो बेचारा भी क्या करे। इस मोए बिजनेस की वजह से भाई की शादी में शिरकत नहीं कर सका। उनके खामोश होने पर वो अफसरदा सी हो गई। हैरान तो खैर थी ही। आपने पहले जिक्र ही नहीं किया कि दुबई जा रही हैं। वलीद ने नहीं बताया तुम्हें? नहीं, हाँ बताया था। उसने बात बनाई कि अपने तल्लुक़ के सर्द महरी को कमाल खूबसूरती से सबके सामने बेहतरीन बना रखा था। फिर मज़ीद 1 हफ्ता ही गुजरा तो उसकी उकताहट अर्श को छूने लगी। बस बहुत हो चुका माँ जी, अब मैं मज़ीद हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठ सकती। आज खाना मैं बनाती हूँ। उसने चंद लफ्ज़ों में मुद्दा समेटा तो वो घूर कर बोली, चुप की बैठी रहो माँ जी प्लीज़। वो आजिज़ी से बोली, मैं हद जब बोरियत महसूस कर रही हूँ। भला आप खुद बताएं मैं क्या करूँ? घूमो फिरो ऐश करो। तुम दोनों की हरकतें मुझे कुछ मशकूक लग रही हैं। शादी के इब्तदाई दिन तो होते ही घूमने फिरने के लिए हैं। तुम दोनों को तो खुदा ही समझे, दावतों को भी मना कर रखा है। मैं पूछती हूँ दफ्तर से इतनी देर से आने की क्या तुक है?
गुमान का रुख चैनल सर्चिंग करते वलीद की तरफ हुआ तो वो इत्मीनान से बोला, ऑफिस में काम बहुत है माजी। हाँ हाँ, सारा ऑफिस तुम्हारे ही कंधों पर सवार है। अच्छा, क्या चाहती हैं आप? वह हनूज टीवी स्क्रीन पर नज़र जमाए हुए था। मैं क्या चाहूँगी, मगर पहले इस टीवी को तो बंद करो। वलीद ने वॉल्यूम बहुत कम कर दिया, अलबत्ता ऑफ नहीं किया। वो कुछ देर दिल ही दिल में बेटे की अकल पर मातम करती रही, फिर उकता कर बोली, ज़ैनब को कहीं घुमा लाओ। वलीद ने ज़ैनब को देखा जो उकताहट का शिकार थी। चिड़ियाघर तो इसने देख रखा है। वो मजाक में ही बाल टाल देना चाहता था क्योंकि जानता था ज़ैनब कभी जाने पर राज़ी ना होगी। ज़ैनब ने उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरा। आजकल वैसे भी मजाक समझने की सलाहियत कम हो गई थी। वलीद माँ जी ने उसे तनबीही अंदाज में घूरा तो वो हंसने लगा। शादरा और इचरा ये जा चुकी है, शाही किला, बादशाही मस्जिद और मीनार पाकिस्तान भी देख रखे हैं। वो उंगलियों पर गिनवाने लगा। वो माँ जी की तरफ मतवजा था, मगर उसके बावजूद ज़ैनब के तासरात उसे अंदर ही अंदर महसूस कर रहे थे। यूँ करो यूँ कर मेरे लाल हरप्पा और मोहनजोदड़ो की टिकट बुक करवा ले, शादी के फ़ौरन बाद घूमने फिरने के लिए। इससे ज़्यादा अच्छी जगह पूरे पाकिस्तान में है ही नहीं। माँ जी जलकर बोली। ज़ैनब को इस जवाब ने बड़ा सुकून दिया, जबकि वलीद का कह कहा छत फाड़ था। अच्छा कल हम भाटी गेट जाएंगे नाश्ता करने। उसे ज़ैनब की तिलमिलाहट मज़ा दे रही थी, जिसने तब कर कहा था भाटी गेट की बजाय लाहौरी मंडी चलेंगे लस्सी पीने। उसने फिक्रा दांतों तले जबार डाला था। वलीद की हंसी दबाने की कोशिश नाकाम हुई जा रही थी। माँ जी ने बारी बारी दोनों को देखा। उनकी संजीदगी माँ जी को हैरान कर रही थी। तुम दोनों की कहीं मत तो नहीं मारी गई? अब खफा मत हो, ज़ैनब से पूछ लीजिए, जहाँ जाना चाहेगी मैं ले जाऊँगा। उसने मज़ीद झिलाने का इरादा मौकूफ़ करते हुए सारा बार उसके कंधों पर डाल दिया। माँ जी झुंझला गई। क्यों, तुम्हारा मुँह दुखता है? पूछते हुए उन्होंने शख्सा गुजरा। वो दोनों इनके सामने एक दूसरे को बस मुंह तोड़ जवाब भी देते थे। रहने दे माँ जी, मुझे कहीं नहीं जाना। वो दरवाजे की तरफ बढ़ी। लाहौरी मंडी भी नहीं। अपने पीछे उसने वलीद की आवाज़ सुनी और कोई भी जवाब दिए बिना कमरे में घुस गई। बस उतर गया 2 दिन में शादी, इश्क का भूत। ये नहीं कहता कि अपने से बड़ी उम्र की बीवी को साथ बाहर ले जाते शर्म आती है। बदगुमानी हर पहलू खुद ही तलाश कर लिया करती है। वो बेड पर लेटी थी, यकदम कनपटी के करीब नमी सी महसूस हुई। उसने छू कर देखा। अरे मैं रो क्यों रही हूँ? वह हैरान हुई, फिर झुंझला कर उठ बैठी। अजीब खामोश सी शाम धरती पर उतरी थी। आशियानों को लौटते परिंदे भी कैसे उदास और उसकी तरह खौफजदा लग रहे थे। वो कितनी ही देर टेरेस की हरी ग्रिल के पास खड़ी मशरकी उफक पर फैलते स्याही माइल बादलों को देखती रही, हत्ता कि शाम भी अंधेरे में तहलील होगी। अपनी गर्म शाल अच्छी तरह लपेट कर वो नीचे आ गई। वलीद के आने में अभी कुछ देर थी। उसने सारे घर की लाइट्स ऑन की और लाउंज में आ गई। अभी टीवी ऑन किया ही था कि फ़ोन गुनगुना उठा। दूसरी तरफ वलीद था, जिसने सलाम का जवाब देते ही कहा, मैं 15-20 मिनट में आ रहा हूँ, तुम तैयार रहना। आज फ़ातिन ने अपने घर डिनर पर इनवाइट कर रखा है। ज़ैनब ने नागवारी से लब भींच लिए। इस ख्याल से जो ज़रा खुशी हुई थी कि वलीद ने उसकी तन्हाई के ख्याल से फ़ोन किया था। अब सारी धरी रह के दिल तो चाह कह दे मुझे कहीं नहीं जाना, मगर अच्छा कहकर रिसीवर रख दिया। ऐसी कोई ख़ास तैयारी तो करनी नहीं थी। उसने मैरून कुर्ता पजामे का इंतखाब किया, जिसके साथ फुल एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टा था। सूट की मुनासबत से हल्की सी ज्वेलरी पहन ली और मेकअप उसने निस्बतन डार्क किया था। इतने अरसे में बहुत दिल से तैयार हुई थी, सो अपना आप अच्छा लग रहा था। शैगी कट बालों को उसने यूं ही खुला छोड़ दिया। वलीद 15 मिनट की बजाय पूरे 45 मिनट बाद आया और आते ही जल्दी मचा दी। रास्ते में उसने फ्रेश रेड रोजेस का बुके और चॉकलेट केक खरीद कर उसे थमा दिया था। फ़ातिन के घर फ़ातिन, उसकी 2 छोटी बहनों और वालिद ने उनका इस्तकबाल किया। बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम, फल गाल से गाल मिलाकर बोसा देते हुए फ़ातिन ने कहा। उसने बस मुस्कुराकर तारीफ कबूल कर ली। फ़ातिन के बाबा ने उसके सर पर प्यार दिया। वो बहुत ही शानदार पर्सनैलिटी और बागो बहार तबीयत के मालिक थे। ज़रमीन और नौशीन भी बेहद अच्छी थी। वो इन लोगों के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजार रही थी। हर 2 मिनट बाद कोई ऐसी बात होती जो उसे हंसने पर मजबूर कर देती और वो हंसती ही चली जाती। खाना भी बहुत अच्छे माहौल में खाया गया था। उसे अंदाज़ा हुआ यहाँ आना नाहक नहीं गया। माँ जी के जाने से वो बहुत तन्हाई महसूस करने लगी थी। फिर अब्दुल भी कुछ दिनों के लिए गांव गया हुआ था। खाना खाने के बाद फ़ातिन ने उसे अपना स्टूडियो दिखाने ले गई। वो फाइन आर्ट्स में मास्टर्स कर रही थी। उसकी बनाई हुई पेंटिंग्स देखकर बहुत मुतासिर हुई। उसका बरमला इजहार भी कर दिया था। फ़ातिन ने उसकी बात सुनकर हंसने लगी, फिर बोली, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है ज़ैनब। अपनी बड़ी बड़ी आंखें फैलाकर उसने तजस्सुस फैलाना चाहा तो वो मुस्कुरा दी। अच्छा क्या, इधर आओ। वो उसे एक कोने में ले गई। फिर उसने एक तस्वीर उठाकर ज़ैनब के सामने कर दी। अरे ये तो मैं हूँ। ज़ैनब को खुशगवार सी हैरत हुई। फ़ातिन अपने कारनामे पर खुद ही खुश हो रही थी। हाँ भाई, ये तुम ही हो, मैंने बनाई है ये तस्वीर, उसने बताया। एक्चुअली तुम्हारे चेहरे के एक एक नक्श के बारे में मुझे वलीद ने बताया था, बस मैंने अंदाजे से तस्वीर बना दी।
فاتین تصویر پر نظریں ٹکائے شاید تنقیدی جائزہ لے رہی تھی، جبکہ اس کا ذہن پہلی بات میں اٹک گیا۔ میری اور ولید کی نیٹ فرینڈشپ ہوئی تھی، آہستہ آہستہ دوستی بڑھتی گئی، پھر ملاقات ہوئی اور اب ہم بیسٹ فرینڈ بن چکے ہیں۔ ہم جب بھی ملتے ہیں ولید سب سے زیادہ تمہاری بارے میں ہی باتیں کرتا ہے اور میں احمد کے بارے میں۔ وہ رکی، پھر بولی، زینب تم پلیز ہماری فرینڈشپ کو غلط مت سمجھنا، ہم لوگ صرف دوست ہیں۔ اور احمد سمجھتا ہے کہ وہ خاموش ہو کر ہونٹ چبانے لگی۔ یکدم وہ بہت افسردہ نظر آنے لگی تھی۔ زینب نے اس کا ہاتھ بہت پیار سے تھام لیا۔ میں جانتی ہوں کہ تم دونوں صرف دوست ہو، پلیز پلیز تم رو مت۔ وہ گھبرا کر بولی، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم ولید کی محبت سے واقف ہو۔ وہ افسردگی سے ہنسی، تو کیا احمد تمہاری محبت سے واقف نہیں ہے؟ وہ احمد کو نہیں جانتی تھی مگر فاتین کے انداز سے جان گئی تھی۔ فاتین نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا تو وہ بولی، خیر تم فکر مت کرو، میں ولید سے کہوں گی وہ احمد کو سمجھائے، اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ فاتین نے اس کی بات کاٹ دی، ہماری منگنی ٹوٹ چکی ہے۔ اوہ، زینب چپ سی رہ گئی، جبکہ فاتین ہنستے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ میں بھی کیا قصہ لے کر بیٹھ گئی، احمد نہیں تو کوئی اور صحیح، چلو باہر چلتے ہیں۔ وہ ولید مجھے کوس رہا ہوگا کہ نہ جانے میں اس کی بیوی کو کہاں لے گئی۔ بعض اوقات انسان اندر کا حال چھپانے کے لیے ہنسی کا سہارا لیتے ہیں، اسے لگا فاتین بھی ایسا ہی کر رہی ہے۔ بہرحال وہ اس کے ساتھ باہر آ گئی۔ بہت خوش قسمت ہو تم زینب، کیونکہ تمہیں ولید جیسا ہسبینڈ ملا ہے، مگر تم سے بھی زیادہ خوش قسمت ولید ہے کیونکہ اسے تم ملی ہو۔ کاریڈور سے گزر کر لیونگ روم کی طرف جاتے ہوئے فاتین نے کہا۔ وہ یہ کوینٹ سن کر بہت زور سے ہنسی تھی۔ ان کی واپسی بہت دیر سے ہوئی، راستہ بھر وہ منتظر ہی رہی کسی ستائشی جملے کی، مگر اس کی وجہ وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ یہ وہی ولید تو تھا جسے وہ بچہ سمجھتی تھی اور جس سے شادی نہ کرنے کے لیے اس نے بہت احتجاج کیا تھا۔ وہ کچن سے فارغ ہو کر بیڈ روم میں آئی تو ادھ کھلے دروازے سے آتی ولید کی آواز نے اسے ٹھٹکنے پر مجبور کیا۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا تم اچھی خاصی ہو، زینب کو چھوڑ کر تم سے شادی کر لیتا ہوں، مگر تم نے کوئی رسپانس ہی نہیں دیا۔ زینب کا سر گول گول گھومنے لگا، پیشانی پر کئی ایک سلوٹیں پڑ گئیں۔ ولید کے بارے میں اس کی سوچ قدرے مثبت ہو گئی تھی، مگر اب دوسری طرف سے نہ جانے کیا کہا گیا، جس پر ولید بہت زور سے ہنسا۔ ارے نہیں بھائی، تمہاری خوبصورتی کا تو میں قائل ہوں۔ یاد ہے اس دن ریسٹورنٹ میں وہ 60 سال کا بابا کیسے پیچھے پڑ گیا تھا؟ وہ تو شکر کرو وہاں میں آ گیا۔ سوری، گویا نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے۔ اس کا دل دھڑ دھڑا کر چیخنے لگا۔ وہ پھر ہنس رہا تھا۔ سوچ لو، مجھ جیسا شاندار بندہ تمہیں چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ تم اشارہ تو کرو، میں کل ہی تم سے شادی کر لوں گا۔ زینب نے گھومتے سر کو سنبھالتے ہوئے دروازے کا سہارا لینا چاہا تو وہ کھلتا ہی چلا گیا۔ وہ تیزی سے وہاں سے ہٹ گئی۔ ولید نے اسے تیزی سے جاتے دیکھا، پھر مسکراہٹ دبا کر بولا، تینا میں تمہیں کچھ دیر بعد رنگ کرتا ہوں۔ فاتین کیوں ہی کرتی رہ گئی اور اس نے ریسیور رکھ بھی دیا۔ لاؤنج میں جھانکا، پھر کچن میں، لیکن زیادہ تردد نہیں کرنا پڑا تھا۔ کھلے ہوئے لکڑی کے منقش دروازے کے باہر وہ سیڑھیوں میں بیٹھی نظر آ گئی۔ وہ اتنی دور سے بھی اس کے چہرے سے جھانکتا تفکر دیکھ چکا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکان بکھرتی چلی گئی۔ وہ واپس بیڈ روم کی طرف بڑھ گیا۔ آخر یہ تم کیا کرتی پھر رہی ہو زینب؟ ہے کیا کیا ہے میں نے؟ اس نے حیرت سے سر اٹھایا۔ ولید شوہر ہے تمہارا، تمہینہ نے اسے باور کروایا، معلوم ہے۔ حلق میں جاتی چائے یکدم ہی بے حد کڑوی ہو گئی تھی۔ بھابھی کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتی رہیں، پھر متانت سے بولی، معلوم ہے تو الٹی سیدھی حرکتیں کیوں کرتی ہو؟ ایک بات بتاؤ زینب، آخر روز روز ولید سے جھگڑنے کا کیا مطلب ہے؟ اوہو، تو آپ اس کی وکالت کرنے آئی ہیں؟ میں اس کی وکالت نہیں کر رہی زینب، صرف تمہیں سمجھا رہی ہوں۔ مجھے یقین ہو چلا ہے اگر تم دونوں کے جھگڑوں کی یہی رفتار رہی تو یہ شادی جسے محض 1 مہینہ ہوا ہے ٹوٹنے میں ایک پل بھی نہیں لگے گا۔ وہ اسے طریق پہلو دکھا رہی تھی اور وہ پہلے ہی ہراساں تھی، مزید دہل گئی۔ خدا نہ کرے، انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ بھابھی نے اس کا ہاتھ تھام لیا، لیکن زینب اس کے لیے تمہیں اپنا رویہ بدلنا ہوگا۔ اب کہنا کیا چاہ رہی ہیں بھابھی؟ اور غلطی میری نہیں ہے، جھگڑے کی ابتدا ہمیشہ اس کی طرف سے ہوتی ہے، اس نے احتجاجاً کہا۔ وہ ابتدا کرتا ہے اور تم تصفیہ کر لیا کرو۔ میرا جھگڑا بھی ہوتا ہے تمہارے بھائی کے ساتھ، مگر میں تمہاری طرح دو بدو جواب نہیں دیتی۔ وہ کچھ دیر سر جھکائے انگلیاں مروڑتی رہی، پھر سر اٹھا کر بولی، وہ بھی تو خاموش ہو سکتا ہے، آخر کو چھوٹا ہے مجھ سے۔ بکو مت، وہ دھاری، پھر اس کی نقل اتار کر بولی، چھوٹا ہے مجھ سے، آخر کب تک تم عمر کا فرق لے کر بیٹھی رہو گی؟ صرف 2 سال چھوٹا ہے وہ، 10 برس چھوٹا ہوتا تب بھی رتبہ اس کا بڑا ہونا تھا۔ احمق نہ ہو تو، میں تمہیں وارن کر رہی ہوں زینب، تم اگر اسی چھٹائی بڑھائی کے چکر میں پڑی رہی نا تو ضرور اپنا گھر برباد کر لو گی۔ احمد وقت گزر جائے تو کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ خدا کے لیے بھابھی مجھے مت ڈرائیں۔ اس کی آنکھوں میں موتی چمکنے لگے۔ یہی خوف کھائے جا رہا ہے مجھے، پہلے وحید کو خدا نے چھین لیا اور ولید۔ اس کے کانوں میں وہ گفتگو سائرن کی طرح گونجنے لگی۔ بھابھی نے اسے روتے دیکھا تو بہت پیار سے اسے باہوں میں سمیٹ لیا، پھر اس کی پیشانی کو ہونٹوں سے چھو کر بولی، محبت کرنے لگی ہو نا اس سے؟ میں پہلے بھی اس سے محبت کرتی تھی، مگر پہلے وہ تمہارا دیور تھا، اب شوہر ہے۔ انہوں نے بات کاٹ دی۔ سوچو ذرا کیا گزرتی ہوگی اس بیچارے کے دل پر جب وہ تمہیں اس حلیے میں دیکھتا ہوگا۔
آج وہ اسے آئینہ دکھانے کے موڈ میں تھی۔ میرے حلیے کو کچھ مت کہیں، وہ آنکھیں صاف کرتے ہوئے بولی، اندر خفگی بھرا تھا۔ وہ مجھے دیکھتا ہی نہیں ہے، دل پر کیا خاک گزر گی۔ بھابھی نے امڑتی مسکراہٹ کو بڑی مشکل سے روکا۔ اسے تو بس اپنے آفس میں کام کرنے والی لڑکیاں نظر آتی ہیں، یا پھر اپنی یونیورسٹی فیلوز کی شان میں قصیدے پڑھ سکتا ہے وہ۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے میری طرح اسے بھی اس شادی کے لیے ماں جی نے مجبور کیا تھا، ورنہ اس کا ایک سے بڑھ کر ایک معاشقہ مجھے ازبر ہے۔ ہر قصہ مجھے ہی سناتا تھا۔ اس کی آنکھیں حسین ہیں تو اس کا کمپلیکشن نہایت خوبصورت ہے، فلانی ماں جبین ہے تو علانی ماں سیما۔ میں جانتی ہوں اب بھی اسے وہی نظر آتی ہیں۔ اب کی بار بھابھی ہنسے روک نہیں پائی، ہنسی تو پھر ہنستی ہی چلی گئی۔ کیوں ہنس رہی ہیں بھابھی؟ اس نے جھنجھلا کر ٹوکا۔ سنا ہے دن میں کم سے کم 1 گھنٹہ قہقہا لگانے سے صحت پر بہت اچھا اثر پڑتا ہے، بس اسی لیے وہ بے حال ہوتی جا رہی تھی۔ یہ شغل کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھی ہے۔ تم کیا کہہ رہی تھی؟ ولید تمہیں دیکھتا نہیں ہے؟ انہوں نے آنکھیں رگڑی جو لبلب بھر گئی تھی۔ جب بیوی تمہارے جیسی سر جھاڑ منہ پھاڑ ہوگی تو شوہر بیچارہ علانیوں فلانیوں کو ہی دیکھے گا نا۔ اب ہر بار مجھے ہی غلط قرار کیوں دیتی ہیں؟ اس لیے کہ تم غلط ہو؟ جی نہیں، حقیقت یہ ہے کہ اسے کوئی اور پسند آ گئی ہے۔ بلاخر اس نے کہہ دیا ہے۔ کیا مطلب؟ بھابھی ایک دم سیدھی ہوئی تو اس نے ساری بات بتا دی، جسے سنتے ہی انہوں نے سر پیٹ لیا۔ اتنی بڑی بات اور تم مجھے اب بتا رہی ہو؟ سچ سچ بتاؤ، پچھلے 1 ہفتے سے اسی لیے یہاں آ کر بیٹھی ہوئی ہو نا؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا تو وہ غصے سے بولی، تم سے بڑا ہے احمق تو اس دنیا میں کوئی نہ ہوگا۔ اب اس سے پہلے کہ وہ سچ مچ دوسرا نکاح کرے تم فوراً اپنے گھر چلی جاؤ، بلکہ میں ولید کو فون کر دیتی ہوں، وہ تمہیں لے جائے گا۔ انہوں نے بات کو زیب داستان کے لیے بہت بڑھا دیا۔ زینب نے کچھ سوچ کر سر ہلا دیا۔ آپ رہنے دیجیے، میں ہی فون کر دیتی ہوں۔ وہ پر ٹیلی فون سیٹ اپنے قریب گھسیٹ کر بولی، اور جانے سے قبل اپنے اسے شعیب بھائی اور بھابھی سے اپنے غلط رویے اور سخت لفظوں کے لیے معافی مانگنی تھی۔ کار کی حدت فضا میں خاموشی گونج رہی تھی اور وہ مجسم کان بنی بیٹھی تھی۔ شاید وہ کہے میں نے تمہیں مس کیا، ایک رات بھی سکون سے نہیں سو سکا، کھانا کھاتے ہوئے بھی تم یاد آتی رہیں، یہ 7 دن میں نے بڑی مشکلوں سے کاٹے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ مگر سارا راستہ وہ یوں سنجیدگی سے اسکرین سے باہر کی بچھی سڑک پر نظریں گاڑے رہا، گویا اس سے بڑھ کر ضروری کام کوئی اور نہ ہو۔ اب تو وہ لوگ لاہور میں داخل ہو کر اپنی کالونی کی حدود میں بھی داخل ہو چکے تھے۔ بدتمیز کہیں کا، کیا میں نہیں جانتی اسے؟ اگر مجھے یاد کرتا رہا ہے تو کہہ کیوں نہیں دیتا ہوں؟ انا جو آڑے آتی ہے۔ وہ اندر ہی اندر جھنجھلاتی رہی، تبھی گاڑی گیٹ کے سامنے رک گئی، مگر وہ ٹھوس انداز میں بیٹھی رہی۔ ولید نے کچھ پل اس کے اترنے کا انتظار کیا، پھر حیرت سے اسے دیکھا جو ہر درجہ اطمینان سے بیٹھی تھی۔ کیا ساری رات کار میں ہی گزارنی ہے؟ اس کے پوچھنے پر وہ ٹھٹکی، پھر خجل سی ہو کر اتر گئی۔ گیٹ اچھی طرح بند کر لینا، چوکیدار نوکری چھوڑ گیا ہے، میں کچھ دیر میں آؤں گا۔ چابیوں سے تھما کر وہ کار بھگا لے گیا۔ وہ اندر آئی، کچھ دیر کمر سیدھی کی جو بیٹھے بیٹھے اگڑ گئی تھی، پھر کپڑے تبدیل کیے اور اپنے لیے چائے بنا کر لاؤنج میں آ گئی۔ ٹی وی آن کر کے وہ ولید کا انتظار کرنے لگی۔ آج وہ ہر معاملہ نپٹا دینا چاہتی تھی۔ وال پر سجے کلاک نے 6 بجنے کا اعلان کیا تو وہ صوفے پر لیٹ گئی۔ پھر نہ جانے کب آنکھ لگ گئی، آنکھ کھلی تو 10:30 بج رہے تھے۔ وہ حیران ہوتی اٹھ بیٹھی، ایسی بے سدھ ہو کر سوئی تھی کہ وقت گزرنے کا بھی علم نہ ہوا۔ ولید کو سوچ کر پریشان ہو گئی جو اب تک نہ آیا تھا۔ 11:30 بجے اس کی واپسی ہوئی۔ یہ کوئی وقت ہے گھر آنے کا؟ اسے دیکھتے ہی وہ برس پڑی، حالانکہ سوچ لیا تھا غصہ نہیں کرے گی، مگر پھر بھی خوف نے غصے میں مبتلا کر دیا۔ تم اب تک میرے انتظار میں جاگ رہی ہو؟ ولید کے لہجے میں استفہام تھا۔ زینب سلگ کر رہ گئی۔ تمہیں موت کے فرشتے کے انتظار میں جاگ رہی ہوں؟ نہیں، موت کے فرشتے کے انتظار میں جاگ رہی ہوں۔ کچھ جواب صرف سوچنے کے لیے ہوتے ہیں۔ کھانا کھاؤ گے؟ لگا دوں؟ نہیں، میں کھا کر آیا ہوں، وہ کمال رکھائی سے بولا۔ اچھا، چائے پیو گے؟ زینب نے غصے کے بال کو اندر ہی دبایا۔ ولید نے رخ موڑ کر اپنی مسکراہٹ چھپائی اور احسان کرنے والے انداز میں بولا، دل تو نہیں چاہ رہا، البتہ اگر تم پینا چاہ رہی ہو تو تمہارا ساتھ ضرور دوں گا۔ زینب سر ہلا کر کچن میں چلی گئی اور وہ بیڈ روم میں آ گیا۔ اسے زینب کے رویے میں بڑی خوشگوار سی تبدیلی محسوس ہوئی تھی۔ جو تیر اس نے چلایا تھا وہ نشانے پر لگا تھا۔ وہ کپڑے تبدیل کر کے لاؤنج میں آ گیا، پھر کچھ سوچ کر کچن میں۔ زینب برنر کے قریب کھڑی تھی، اس کی پوچھ دروازے کی جانب تھی۔ وہ وہیں چوکھٹ سے شانہ ٹکا کر اسے دیکھنے لگا۔ لمبی ہے غم کی شام، مگر شام ہی تو ہے۔ اس کے لبوں نے بے آواز حرکت کی، پھر کھل کر مسکرا دیے۔ بلیک کھدر کے سادہ سے سوٹ میں بھی اس کا سراپا بے حد دلکش لگ رہا تھا۔ شاید یہ محبت کا خاص اعزاز ہوتا ہے کہ دل میں بسنے والے ہر حال ہر انداز میں اچھے لگتے ہیں۔ استحقاق کہیں اندر ہی اندر انگڑائیاں لینے لگتا تھا۔ کوئی خوشکن جملہ زبان کی نوک پر مچل اٹھا۔ اس نے نگاہ چرا لی، مگر پھر جیسے بے بس ہو گیا۔ آج اتنے دنوں بعد اسے دیکھنے رہنے کو جی چاہ رہا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے پیچھے جا رکا۔ ایک بے اختیاری سی اسے اپنے گھیرے میں لے رہی تھی۔ اس کی نظریں سیاہ بالوں سے جھانکتی سراہی دار گردن پر ٹھہر گئی، جہاں ننھا سا تل مثل ماہ مسکرا رہا تھا۔ بس ایک پل تھا جو اسے اس چاند کے صرف اپنا ہونے کا یقین دلا گیا۔ اس نے شہادت کی انگلی سے ریشمی پردہ ہٹا دیا اور زینب کرنٹ کھا کر بہت تیزی سے مڑی تھی۔ ولید اس کے بے حد نزدیک کھڑا تھا۔ بس ایک ہی لمحہ تھا
جو اس کا سب کچھ لے گیا۔ بے اختیاری تھی، اس کا ہاتھ اٹھا اور ولید کے گال پر نادیدہ نقش چھوڑ گیا۔ اپنی اس جسارت پر وہ خود بھی حیران پریشان سی سن رہ گئی۔ ولید گال پر ہاتھ رکھ کے ہکا بکا اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا اسے اندازہ تھا کہ وہ کیا کر چکی ہے؟ ولید کے اندر اشتعال کی تیز ترین لہر دوڑ کر چہرے پر سرخی رقم کر گئی۔ وہ جبڑے مضبوطی سے ایک دوسرے پر جمائے مضبوط مٹھیاں بھینچے اسے غضبناک نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کے شیلف سے لگی کھڑی تھی۔ شرمندگی اور سراسیمگی جیسے اثرات نے اس کے دل پر سوکھے پتے جیسا لرزہ طاری کر دیا تھا۔ چائے ابل کر مزید آگ کو بھڑکانے لگی۔ زینب کو لگ رہا تھا کہ ابھی ولید کو چھری اٹھا کر اس کی شہرک کاٹ دے گا، ورنہ تھپڑوں کی بارش تو لازمن ہوگی، مگر اس نے کچھ بھی ایسا نہیں کیا، بلکہ مرا اور تیزی سے راستے میں آئی ہر چیز کو ٹھوکر مارتا باہر نکل گیا۔ ولید، وہ جیسے خوف سے نکل کر اس کے پیچھے بھاگی، لیکن اسے نہیں سنا اور گیٹ کھولتا باہر نکل گیا۔ اس کی آنکھ کھلی تو لیونگ روم کے کونوں خدروں میں سے نکل کر بھائیں بھائیں سناٹا بول رہا تھا۔ ملکہ جیسے اجالے نے اسے احساس دلایا وہ بہت دیر تک سوتی رہی ہے۔ اس کا سر اس وقت بے حد بھاری ہو رہا تھا، شاید روتے رہنے کا اثر تھا۔ ولید ساری رات گھر نہیں آیا اور اس وقت 11 کا وقت تھا۔ وہ بے دم ہو کر خود ہی کو کوسنے لگی۔ اسی پل فون کی گھنٹی نے اسے متوجہ کیا۔ کسی خوشگوانی کے ذریعے سر اس نے جھپٹنے کے سے انداز میں ریسیور اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ دوسری طرف بھابی تھی، جن کی آواز سنتے ہی وہ بے اختیار رونے لگی کہ وہ ایک آن میں گھبرا گئی۔ مجھے آپ بہت یاد آ رہی ہیں۔ ان کے بار بار استفسار پر وہ یہی کہہ سکی، اوف، میں سمجھی ولید نے سچ مچ دوسری شادی کر لی ہے۔ ابھی تک کی تو نہیں ہے، مگر اب شاید کر لی۔ اس کے دل میں گونج ابری اور آنسو ایک تواتر سے بہنے لگے۔ دوسری طرف بھابی نہ جانے کون سی تسلیاں دے رہی تھی۔ بھابی، آپ یہاں آ جائیں پلیز، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، اس نے کہا۔ انہیں ساری حقیقت بتا کر وہ مزید شرمندہ نہیں کر سکتی تھی۔ معلوم جو تھا کہ ادھر سے بھی لان تان ہی ملے گی۔ ارے ڈرنے کی کیا بات ہے بھئی، ویسے میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے فون کیا تھا، میں اور شعیب کوٹا جا رہے ہیں، میری امی کا آپریشن ہے نا۔ اچھا، ولید کہاں ہے؟ انہوں نے رک کر پوچھا تو وہ پل بھر کو خود ہی چپ سی رہ گئی، کیونکہ اس بات سے تو وہ خود بھی ناواقف تھی۔ ولید گھر پر نہیں ہے، اتنی جلدی باہر چلا گیا؟ ابھی 1 منٹ پہلے ہی تو وہ مجھ سے بات کر رہا تھا۔ پھر لائن کٹ گئی۔ وہ حیران ہو رہی تھی، جبکہ زینب اپنی جگہ سے یوں اچھلی جیسے کرنٹ لگا ہو۔ پھر تیزی سے بولی، اپنی امی کو میری طرف سے پوچھیے گا بھابی، اور آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ وہ پکارتی ہی رہ گئی، مگر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ صوفے پر لاوارسوں کی طرح جھولتا دوپٹہ کندھوں پر ڈالا اور ولید اور اپنے مشترکہ بیڈ روم کی طرف آ گئی۔ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کے اگلے کئی پل اسے اس خوف کی نظر کرنے پڑے تھے جو ارد گرد منڈلا رہا تھا۔ دل الگ دھڑ دھڑا رہا تھا۔ اس نے اندر ہی اندر آیت الکرسی کا ورد شروع کیا اور نہایت احتیاط سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ ولید اوندے منہ بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ زینب نے بے اختیار جھجری سی لی۔ وہ اتنی ٹھنڈ میں بغیر شرٹ کے لیٹا تھا۔ قریب ہی سفید سنگ مرمر کی ایش ٹرے سگریٹ کے ٹکڑوں سے بھری پڑی تھی۔ اسے دھچکا سا لگا، مگر جلد ہی وہ اس کیفیت سے نکل آئی، کیونکہ پچھلے 2 ڈھائی ماہ نے اس نے دانستہ اس شخص سے بیگانہ ہو کر گزار دیے تھے۔ اس نے اپنے دل کو بڑے پیار سے سہلایا اور طفل تسلی دے کر اس کے قریب چلی آئی۔ ولید! بہت ڈرتے ڈرتے اس نے دھیرے سے پکارا، مگر جواب موصول نہ ہوا تو اس نے اپنا ہاتھ اس کے شانے پر رکھ دیا، جسے بڑی بردردی اور نفرت سے جھٹک دیا گیا تھا۔ ولید نے ٹانگیں بیڈ سے نیچے لٹکائیں اور ساتھ ہی اخروٹی رنگ کی شرٹ پہن لی۔ زینب ابھی لفظ ہی ڈھونڈ رہی تھی جب وہ شرٹ کے بٹن بند کرتا ہوا اٹھا۔ ایک پل میں اس کے دل میں گمان جاگا کہ وہ چلا جائے گا، مگر اس نے دروازہ چوپٹ کھول دیا اور واپس آ کر بیٹھ گیا۔ ظاہر ہے اسے جانے کا حکم دیا جا رہا تھا۔ میں جانتی ہوں ولید کہ تم مجھ سے بہت خفا ہو، مگر پلیز ایک بات، میری بات، مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سنی، جسٹ گیٹ آؤٹ آف ہیئر۔ اس کی بات کاٹ کر وہ بولا، انداز اور آواز میں لہو مجمد کر دینے والی سرد مہری تھی۔ مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سنی، جسٹ گیٹ آؤٹ آف ہیئر۔ اس کی بات کاٹ کر وہ بولا، انداز اور آواز میں لہو مجمد کر دینے والی سرد مہری تھی۔ وہ کبھی بھی اس انداز میں بات نہیں کرتا تھا۔ زینب کو آج اس کے لہجے و انداز کی نرمی اور محبت کا اندازہ ہو رہا تھا۔ وہ اسے دیکھے گی جو اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ ہاتھ میں پانی کی بوتل تھی، جسے بڑے بڑے گھونٹ غالباً غصہ کم کرنے کے لیے پیے جا رہے تھے۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے، کیا تم مجھے؟ اس کی بات پھر قطع کر دی گئی، مگر اس بار ولید نے کچھ بھی کہنے سے گریز کیا۔ بوتل سائڈ ٹیبل پر پٹک کر وہ دروازے کے قریب جا کر یوں کھڑا ہو گیا جیسے اس کے جانے کا منتظر ہو۔ مارے بے بسی کے وہ رونے لگی۔ نچلا ہونٹ دانتوں تو تلے کچلا جا رہا تھا۔ پلیز ولید، صرف ایک بار میری بات سن لو، اس نے روتے ہوئے التجا کی۔ مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی۔ ولید نے ہر لفظ دانتوں تلے چبا ڈالا تھا۔ مجھے تمہاری کسی بھی وضاحت کی ضرورت نہیں، بہتر ہوگا کہ تم یہاں سے چلی جاؤ، ورنہ شاید میں خود پر قابو نہ رکھ پاؤں۔ اس نے پہلی بار زینب کی طرف دیکھا اور اس کی روح تک لرز گئی۔ دبے دبے تنبیہی لہجے میں کتنی درستی اور برہمی تھی، اور آنکھیں بے حد سرخ ہو رہی تھیں، گویا سارا غصہ اور نفرت وہیں سے مٹائی ہو۔ زینب کے حلق میں کانٹے اٹک گئے اور پیشانی پر عرق چمکنے لگا۔ اس نے کچھ کہنا چاہا، مگر لفظ آواز میں ڈھل ہی نہ سکے۔ دروازے کا ہینڈل چھوڑ کر ولید بڑے جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھا۔
وہ ہراساں ہو کر پیچھے ہٹی، مگر اس سے بھی پہلے ولید نے اسے بازو سے پکڑ کر کمرے سے باہر دھکیل دیا۔ وہ خزانہ سیدھا پتے کی طرح لڑکھڑا کر دیوار سے ٹکرائی، اور جب تک سنبھلی دروازہ ایک زوردار چیخ مار کر خاموش ہو چکا تھا۔ وہ کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح بند دروازے پر نظروں سے دستک دیتی دیوار کے ساتھ لگی نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ وہ اب رو نہیں رہی تھی، اسے رونا آ بھی نہیں رہا تھا، مگر دل تو لرزیدہ تھا جو چیخ چیخ کر زیاں کا احساس دلا رہا تھا۔ وہ باہر نکلی تو فضا کی خاموشی چھٹ کر بادلوں کا روپ دھار چکی تھی۔ گہرے رنگ کے بادل آسمان کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک نہایت خباثت سے مسکرا رہے تھے۔ یقیناً اب شہر میں بارش کا غلب مچنا تھا۔ وہ برآمدے میں لان سے منسلک ٹھنڈی یک سیڑھیوں پر بیٹھ کر سامنے والی دیوار سے لپٹی بیل کو دیکھنے لگی، جس کے اکا دکا کاسنی پھول ہوا کی یک بستی سے تھر تھرا رہے تھے۔ لان کی وہ حد جو پورچ کو لان سے الگ کرتی تھی، الیک کی لمبی لمبی ٹہنیوں کو گود میں اٹھائے ساکت کھڑی تھی۔ اوس سے بھیگی گھاس بھی دبی دبی سی تھی۔ جس وقت آسمان سے پہلا قطرہ اس زمردی گھاس پر گرا، تب ہی ایک گرم آنسو اس کے گال پر لکیر چھوڑ گیا۔ وہ انتہائی بے بسی کے عالم میں روتی ہی چلی گئی۔ غلطی جب اپنی ہو تو انسان کسی اور کو الزام دے کر بھلا کیسے بری ذمہ ہو سکتا ہے؟ میں ولید کو منا لوں گی، معافی مانگ لوں گی اس سے، وہ خود ہی تسلیاں دینے لگی۔ پھر چھاجو چھاج می برستے می اور ٹھنڈی یک ہوا نے اسے وہاں سے اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ اندر عبدل اپنی سرخ رضائی ارد گرد لپیٹے ٹی وی کے عین سامنے بیٹھا انہماک سے نہ جانے کون سی پنجابی فلم دیکھ رہا تھا۔ وہ ولید کو دیکھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی وہیں دروازے میں رک گئی، جو بہت عجلت بھرے انداز میں فون پر بات کر رہا تھا۔ پھر اس نے ریسیور رکھا اور عبدل کے پاس جا کر نہ جانے کیا کہا، پھر اسی عجلت بھرے انداز میں اس کے قریب سے نہایت اجنبیت سے گزر کر باہر چلا گیا۔ عبدل، کہاں گئے ہیں تمہارے صاحب؟ اس نے بہت جھجکتے ہوئے پوچھا تھا، مگر عبدل کی ساری دلچسپی فلم میں تھی۔ ایئرپورٹ گئے ہیں جی۔ ایئرپورٹ؟ اس کا دھیان ماجی کی طرف گیا تھا۔ وہ جی پنڈی سے مہمان آ رہے ہیں، ان کو لینے گئے ہیں۔ عبدل نے والیوم بڑھا دیا تھا۔ قمر بھائی کو یہاں لاہور میں کچھ آفیشیل کام کے سلسلے میں آنا تھا، میں نے سوچا کچھ میری آؤٹنگ بھی ہو جائے گی، تب بھی چلی آئی، ناشتہ کرتے ہوئے شازمین نے بتایا۔ بہت اچھا کیا بھائی، ولید نے مسکرا کر کہا۔ کپوں میں چائے ڈھیلتے ہوئے زینب نے ذرا سی نگاہ اٹھا کر ولید کو دیکھا۔ وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ قمر تو صبح ہی صبح اپنے کام کے سلسلے میں چلے گئے تھے، جبکہ ولید نے محض شازمین کی خاطر آفس جانا کینسل کیا تھا، اور اس بات کا اظہار دانستہ یا نادانستہ کر بھی دیا تھا۔ آج پورے 3 دن گزر گئے تھے ان دونوں کو آپس میں بات کیے ہوئے، اور اب شازمین کی آمد نے اسے بالکل ہی پابند کر دیا تھا۔ پچھلے کچھ دن اس نے اپنے پرانے بیڈ روم میں گزارے تھے، اور اب وہ ہنوز صوفے کو بیڈ بنائے ہوئے تھی۔ ساری رات بیڈ خالی پڑا رہتا، کیونکہ ولید اسٹڈی کو بیڈ روم بنائے ہوئے تھا۔ اسے دوبارہ بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، کیونکہ شازمین کو سارا لاہور دوبارہ سے دیکھنے کا شوق ہوا تھا۔ رات کو اول تو وہ بہت دیر سے آتا اور آتے ہی اسٹڈی میں گھس جاتا۔ اس دن بھی وہ کسی کام سے روم میں آئی تو ولید وارڈروب کھولے ٹائی میچ کر رہا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے گردن موڑ کر دیکھا، پھر واپس گردن موڑ کر اپنے کام میں مگن ہو گیا۔ زینب نے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا، مگر اب ہمت نہیں ہو رہی تھی اگلا قدم اٹھانے کی۔ سو وہیں کھڑی نچلا ہونٹ دانتوں میں دبائے اسے دیکھتی رہی، جو اب قد عدم آئینے کے سامنے کھڑا فٹافٹ ٹائی کے نوٹ لگا رہا تھا۔ زینب ہولے ہولے چلتی اس کے پیچھے آن رکی۔ شیشے میں اس لمبے چوڑے شخص کا عکس اس کے عکس کو چھپائے ہوئے تھا، چہرے پر ایسی سنجیدگی جو کم سے کم زینب کے لیے نئی اب ہرگز نہ رہی تھی۔ ولید اب بالوں میں برش کر رہا تھا۔ برش رکھ کر اس نے پرفیوم کی طرف ہاتھ بڑھایا، مگر اس سے پہلے ہی زینب نے پیچھے سے ہاتھ بڑھا کر بوتل اٹھا لی اور اس کے اور آئینے کے بیچ حائل ہو گئی۔ کیمل کلر کی شرٹ پر لگے براؤن بٹنوں پر نظر جمائے بھی وہ ولید کے تاثرات جان سکتی تھی، اس سے پہلے کہ وہ پرفیوم سپرے کرتی۔ ولید نے اس کے ہاتھوں سے بوتل جھپٹ لی۔ زینب نے خائف ہو کر سوکھا حلق ترک کیا۔ محبت میں کیا معاف کرنے کی گنجائش نہیں ولید؟ ولید نے اسے بہت طنز بھری نظروں سے دیکھ کر پرفیوم پٹکا اور بیڈ پر بیٹھ کر جلدی جلدی جوتے پہننے لگا۔ پلیز ولید، صرف ایک بار میری بات سن لو۔ اس کی آواز میں نمی سی گھل گئی تھی۔ مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی، نہایت روکھے انداز میں کہہ کر وہ اسٹڈی میں چلا گیا اور فوراً ہی فائل لے کر واپس آیا۔ میں جانتی ہوں کہ میں ایسا کوئی حق نہیں رکھتی، مگر کیا تم مجھے اس محبت کے واسطے بھی معاف نہیں کرو گے جو تمہیں مجھ سے تھی؟ اور بلاخر اس نے اپنی ہتھیلیاں اس کے سامنے جوڑ دی۔ وہ گر گرا رہی تھی، مگر ولید کے اعصاب کے تناؤ میں چندہ فرق نہ آیا، خود کے رہ گئی تھی۔ زینب کی آنکھوں سے برستے آنسو بھی اس کے لیے جیسے بارش سے زیادہ اہمیت نہ رکھتے تھے۔ وہ اس کے چہرے پر اپنی آنکھیں گاڑے کھڑا تھا، جن میں تازہ الاؤ کی سی تپش تھی اور جن کی حدت زینب نے اپنے اندر تک محسوس کی تھی۔ تبھی تو اس کی پلکیں لرزنے لگی تھیں۔ دیکھو ولید، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ طراق سے دروازہ کھول کر شازمین اندر آئی۔ زینب نے تیزی سے آنکھیں رگڑ ڈالیں۔ پلکیں جھکاتے ہوئے اس نے ولید کے سرد مہری کو گہری دل فریب مسکراہٹ میں بدلتے دیکھا۔ میں بس آ ہی رہا تھا۔ ولید کی چہکتی آواز اس کے سماعت سے ٹکرائی، پھر شازمین کی کھنکدار ہنسی۔ ارے کہیں میں مہل تو نہیں ہوئی؟ ارے نہیں یار، خیر چلو، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ او ہاں چلو۔ اچھا زینب آپا،
ज़ैनब आपा, अल्लाह हाफिज़। भारी जूतों के साथ हाई हील की टिक टिक, फिर बंद दरवाज़ा होने की आवाज़। कहीं दूर कार स्टार्ट हुई और सुकून छा गया। कुछ देर बाद ज़ैनब ने गर्दन मोड़कर देखा, वो दोनों कब के जा चुके थे और अब वो कमरे में तन्हा थी। ज़ैनब आपा, उसके लबों ने बेआवाज़ हरकत की थी। वो नहायत इत्मीनान से चैनल पर चैनल बदल रही थी। एक सुकून था, आज़ादी का एहसास था जो उसे अपने घेरे में लिए हुआ था। अभी कुछ देर कबल उसने अब्दुल से ढेर सारे लतीफ़े सुनकर कहके लगाए थे। फिर जब हंसते हंसते थक गई तो उसे पकौड़े तैयार करने का ऑर्डर दे दिया और अब टीवी स्क्रीन पर नज़र जमाई वो मुसलसल वलीद और उसके मुतवक्का रवैये को सोचकर दिल ही दिल में महसूस हो रही थी। फिर उसने वलीद की कार का मखसूस हारन सुनाई दिया तो चुकन्नी होकर बैठ गई, मगर अंदाज अभी भी लापरवाह सा था। वलीद अंदर आया और आते ही अब्दुल को आवाज़ दी। ज़ैनब की चूँकि उसकी जानिब पुश थी इसलिए चेहरे के तासुरात जान न सकी, अलबत्ता आवाज़ की करख्तगी ने उसे अजीब सा एहसास दिलाया था। वलीद ने अब्दुल को सिगरेट लाने के लिए कहा था और उसके जाने के बाद उसके सर पर आ खड़ा हुआ। तुमने शाज़मीन से क्या कहा है? हाथ में पकड़ा कोट सोफे पर फेंक कर उसने सीने पर बाजू बांध कर ज़ैनब उस सीनियर पर बाजू बांध लिए। ज़ैनब ने सर उठाकर उसे कदरे हैरत से देखा। मैंने शाज़मीन से कुछ नहीं कहा। वलीद ने उसे मशकूक नज़रों से घूरा, फिर लफ्ज़ चबाकर बोला, क्या तुमने उससे चले जाने के लिए नहीं कहा? नहीं। वो इत्मीनान से बोली, मैंने सिर्फ ये कहा था कि लाहौर में उसके कुछ और रिश्तेदार भी मुकीम हैं। उसका अंदाज सरासर खबर देने वाला था। वलीद सुलग कर रह गया। तुम? वो जाने क्या कहने जा रहा था। वो सिर्फ हम लोगों से मिलने लाहौर आई थी। तस्दीक कर लो वलीद, वो टोक कर बोली। शाज़मीन हमसे नहीं बल्कि सिर्फ तुमसे मिलने लाहौर आई थी और मेरा ख्याल है 2 हफ्ते मिलने मिलाने के लिए काफ़ी होते हैं। अब उसे कुछ दिन अपने मामू के घर क्याम करना चाहिए। उसका अंदाज बेहद दिल जलाने वाला था और वो वाकई जल गया। तुम इंतहाई कम अकल और इल्म मैनर्ड औरत हो ज़ैनब। हाँ, मैं हूँ कम अकल और इल्म मैनर्ड भी। उसका गुस्सा भी बाहर है। एक काम करो मिस्टर वलीद, अपनी उसी ज़्यादा अकल वाली और वेल मैनर्ड शाज़मीन को ले आओ इस घर में, फिर जी भर कर उसके साथ होटलिंग करना, सिनेमा जाना और रात को 2-2 ढाई बजे तक वापस आना। कोई रोक टोक नहीं करेगा। फिर तुम जी भर कर ऐश करते रहना। शट अप, वो धारा था। सारा एतराज़ ही इस लफ्ज़ ऐश पर था। फिर खुद कलामी के से अंदाज में झुंझलाया, न जाने किस जाहिल से पाला पड़ा है। वो जो उसके यूं धारने पर ख़ाइफ सी हो गई थी, ज़्यादा देर खामोश न रह सकी। उस जाहिल से शादी करने के लिए मैंने नहीं कहा था, वो तुम खुद थे जो। वलीद ने उसकी बात नहायत तेज़ी से कता की। जानता हूँ, वो मेरी ही हिमाकत थी और अपनी इस हिमाकत पर मैं अब तक पछता रहा हूँ। और ज़ैनब की सारी खुशगवारी धरी की धरी रह गई। वलीद रुख मोड़ चुका था। वो एक झटके से उठी और उसके सामने आ गई। बहुत देर तो अब भी नहीं हुई। फिर तुम तो खुद मुख्तार हो वलीद कासिम, जो चाहो वो कर सकते हो, तो फिर छोड़ क्यों नहीं देते? मुझे तलाक क्यों नहीं दे देते? वो बहुत ज़ोर से बोली, मगर इससे भी ज़्यादा ज़ोर से वलीद का आहनी हाथ उसके गाल पर पड़ा था। वो जो तन कर खड़ी हुई थी तवाज़ुन बरकरार न रख सकी और काउच पर गिरी। अपने लरज़ते वजूद को संभाला देने की तो खैर कोई कोशिश न की थी, अलबत्ता वो उसे देखे जा रही थी, पता नहीं हैरानगी से या दुख से। बहुत बकवास कर ली तुमने, मगर अब एक लफ्ज़ भी कहा ना तो मैं तुम्हें कत्ल ही कर दूंगा। वो उंगली उठाकर बोला और फिर कुछ भी समझ में न आया तो टेबल को ठोकर मारता बाहर निकल गया। कितनी ही देर बिला मकसद सड़कों पर गाड़ी दोहराते रहने के बावजूद भी वो अपने दिमाग में उठते धुएं को कम नहीं कर पा रहा था। असल पछतावा तो अब हो रहा था। एक अजियत ही थी जो उसके साथ पर हथौरे की तरह बरस रही थी। जब वो घर से निकला तब शाम ने अपना आंचल नहीं फैलाया था और अब सारा शहर तारीकी को मात देने के लिए बड़की कमकमों से फरोजा हो चुका था। उसने रोड के दूसरी जानिब बाजारों में चलते फिरते लोगों को देखा, जिनके चेहरे आसूदगी से धमक रहे थे और कुछ ऐसे उस जैसे भी तो थे, उकताए हुए या झुंझलाए हुए। उसने एक गहरा सांस काट के खामोशी और उकता देने वाली फजा में खारिज किया और कुछ सोचकर ऑडियो प्लेयर ऑन कर दिया। इब्रारुल हक का प्रीतो फुल वॉल्यूम में गूंजने लगा। उसने तब कर वॉल्यूम कम किया, फिर कार के शीशे खोल दिए। ठंडी हवा उसके मुंह से टकराकर भागने लगी। उसने दूसरी कैसेट लगाई। अदनान समी अपने खुमार अवलूद आवाज़ में नहायत भोंडा गाना गा रहा था। उसने फिर कैसेट बदल दी। अब की बार कदरे सुकून था, क्योंकि नुसरत फ़तेह अली खान की आवाज़ में आपसे मिलकर हम गूंजने लगा था। वो कदरे रिलैक्स अंदाज में ड्राइव करने लगा। कभी कभी दिल की भी अजीब हरकतें करता है, खुद से खुद ही बातें और पहलू घड़ कर आपके सामने रखे जाता है। फिर आप लाख चाहें इन बातों को मान लेने के सिवा और कोई चारा नहीं रह जाता। उसके साथ भी यही हो रहा था। कुछ सोचकर उसने मोबाइल उठा लिया। दूसरी तरफ मुसलसल बेल के बावजूद फ़ोन रिसीव नहीं किया जा रहा था, मगर वो मुस्तकिल मिजाजी से मोबाइल कान से लगाकर बैठा रहा। थक खाकर अंगेज टून आने लगी तो उसने दूसरी बार नंबर मिलाया। तीसरी बार ट्राई करते हुए उसकी उंगलियां साकत हुई। नुसरत फ़तेह अली खान अब किसी दा यार ना विछड़े गा रहा था। उसने झुर्री से लेकर मोबाइल डैशबोर्ड पर पटक दिया और हाथ गिराने वाले अंदाज में ऑडियो प्लेयर ऑफ कर दिया। बेसिम परेशानी झुंझलाहट का बाइस बनती है, मगर वो बेसिम तो न था। उसके बावजूद झुंझलाया हुआ था, न जाने खुद पर या उस पर, और बिलाहिर थक कर उसने कार उस सड़क पर डाल दी जो उसके घर को जाती थी, जहाँ इस वक्त वो लड़की तनहा थी, जिससे वो बेहद हिसाब मोहब्बत करता था, जिसकी आंखों में उसे आंसू अच्छे नहीं लगते थे, जिसकी हंसी से उसे इश्क था,
جس نے ہاتھ جوڑ کر اسے اس کی محبت کا واسطہ دیا تھا اور جسے اس نے بہت زوردار تھپڑ مارا تھا۔ پھول لینے صاحب جی، سگنل کھل چکا تھا۔ پچھلی گاڑی اسے آگے بڑھنے کے لیے ہارن دے رہی تھی جب 10-11 سال کے لڑکے نے جھک کر لجاجت سے کہا۔ پچھلی گاڑیوں کا شور بڑھتا جا رہا تھا۔ ولید قاسم نے والٹ سے روپے نکال کر اس بچے کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ اس کی توقع کے برخلاف گھر میں داخل ہوتے ہی خاموشی نے اس کا استقبال نہیں کیا۔ سب سے پہلے تو گیٹ پر کھڑے دلدار چوہدری نے سر تک ہاتھ لے جا کر اسے سلوٹ کیا۔ کیسے ہو دلدار؟ سر کے اشارے سے سلام کا جواب دیتے ہوئے اس نے پوچھا۔ اللہ کا کرم ہے صاحب۔ پوری بتیسی نکال دے دلدار اسے کار لاک کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اور تمہاری بیوی اب کیسی ہے؟ اسے یاد آیا کہ وہ اپنی بیوی کی بیماری کی وجہ سے چھٹی لے کر گیا تھا۔ دلدار نے مثبت انداز میں سر ہلایا، پھر کچھ شرماتے ہوئے بولا، آپ کو بہت بہت مبارک ہو صاحب۔ مبارک؟ وہ کس لیے؟ ولید حیران ہوا۔ وہ جی آپ چاچو بن گئے ہیں۔ چاچو؟ وہ کچھ اور حیران ہوا، پھر ایک دم بولا، مگر تمہیں کس نے بتایا؟ میری بیوی نے۔ تمہاری بیوی نے؟ ولید کی حیرانگی کسی طور کم ہو ہی نہیں رہی تھی، پھر جھنجھلا کر بولا، لیکن میرے چاچو بننے کی خبر تمہاری بیوی کو کیسے مل گئی دلدار؟ وہ ایسے کہ اللہ میاں نے دلدار چودھری کو پیاری سی بیٹی دی ہے۔ پیچھے سے آتے عبدل نے وہ مشکل آسان کی۔ پہلے تو ولید چپ سا رہ گیا، پھر مسکرا کر بولا، بہت مبارک ہو دلدار، یہ لو بچی کے لیے کچھ لے لینا۔ اس نے والٹ سے 500 کا نوٹ نکال کر دلدار کے ہاتھ پر رکھ دیا، پھر کار کی چابی عبدل کو پکڑاتے ہوئے بولا، کچھ کھانے کا سامان ہے نکال لو۔ پھر کچھ یاد آنے پر بولا، اور تم بھی تو گاؤں جا رہے تھے نا آج؟ جی سر جی، پر اب نہیں جانا، بے نیازی سے کہہ کر وہ سامان نکالنے لگا۔ کیوں؟ اندر آئیں جی، بتاتا ہوں۔ وہ سامان اٹھا کر اندر کی طرف بڑھا۔ ولید اس کے پیچھے تھا، مگر اندر جا کر عبدل کو کچھ بھی بتانا نہیں پڑا۔ منکش دروازہ کھولتے ہی سامنے موجود تخت آج پھر آباد تھا۔ ماں جی کے ساتھ حیدر بھائی نوشابہ بھابھی بیٹھے تھے۔ 2-2.5 سال کے 2 بچے مائرہ اور معاویہ بھی تھے۔ مجھے فون کر دیا ہوتا، میں آپ لوگوں کو لینے ایئرپورٹ آ جاتا۔ ماں جی کے گلے میں بازو ڈالے وہ کہہ رہا تھا، ہم نے سوچا تمہیں سرپرائز دے دیں۔ حیدر بھائی پستے چھیل رہے تھے، پھر وہ وہیں بیٹھ کر ان لوگوں سے باتیں کرتا رہا، جبکہ نظریں مسلسل اسے ڈھونڈ رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد وہ کچن سے برآمد ہوئی، بمار ٹرالی جس میں چائے کے ساتھ لوازمات سجے تھے۔ سوری یار ولید، تم لوگوں کی شادی میں تو ہم شریک نہیں ہو سکے، البتہ مبارک، تم اب قبول کر لو۔ وہ مسکراتے ہوئے درزیدہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، جس نے اپنا سارا چہرہ دوپٹے میں چھپا رکھا تھا۔ آنکھیں بے حد سرخ ہو رہی تھیں۔ اس کے دل میں ایک بار پھر شرمندگی یہاں سے وہاں بکھر گئی۔ ولید، تم زینب کو ڈاکٹر کے پاس نہیں لے گئے؟ نوشابہ کے اس سوال پر ولید نے گھبرا کر ایک نظر اس پر ڈالی، جو اس کے سامنے چائے کا کپ رکھ کر واپس اپنی جگہ پر بیٹھی تھی۔ ڈاکٹر کے پاس جانے کی کچھ خاص ضرورت تو نہیں تھی، بس ہلکا سا فلو ہے، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس سے بھی پہلے زینب نے بات بنائی تو وہ دل ہی دل میں شکر کرنے لگا۔ ہلکے فلو نے یہ حشر کر دیا ہے، بھاری فلو کیا کرے گا؟ ماں جی نے گھرکا تو وہ مسکرانے لگی، جبکہ ماں جی کہہ رہی تھی، تم نے میری بچی کا بالکل خیال نہیں رکھا ولید، دیکھو تو کتنی کمزور لگ رہی ہے۔ وہ سچ ہی کہہ رہی تھی۔ پھر رات دیر تک باتیں ہوتی رہیں اور وہ جو سوچ رہا تھا تنہائی میں یہ سرائے موقع کی تلاشی کرتا رہ گیا۔ 2 بجے کے قریب ماں جی نے ان سب کو ڈپٹ کر اٹھایا تو زینب بولی، آج میں آپ کے پاس سوں گی۔ ماں جی نے نہال ہوتے ہوئے اسے باہوں میں بھر لیا اور ولید اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے سوچ رہا تھا، ماں جی بھی غلط ٹائم پہ محبت جتاتی ہے۔ کروٹیں بدل بدل کر تھک گیا تو اٹھ بیٹھا، خالی صوفہ منہ چڑھا رہا تھا۔ گھڑی کی سوئیاں 3:30 کے فگر پر ٹک ٹک ناچ رہی تھیں۔ وہ کچھ سوچ کر کچن میں آ گیا۔ کچھ دعائیں کتنی جلدی قبول ہو جاتی ہیں۔ برنر کے قریب زینب کو کھڑا دیکھ کر اس کا دل اچھل کر خاموش ہوا۔ ایک کپ چائے مل سکتی ہے؟ وہیں دروازے میں کھڑے کھڑے اس نے کہا۔ زینب نے گردن موڑ کر اس کی جانب نہیں دیکھا تھا، وہ غالباً پہلے سے یہی کام کر رہی تھی۔ تبھی پین میں کچھ اور دودھ ڈال دیا۔ ولید نے اسے خاموشی سے کام کرتے دیکھا، پھر 90 تلے قدموں سے اس کے قریب آ گیا، ہاتھ بڑھا کر پہلے برنر آف کیا، پھر بنا کچھ کہے اس کا ہاتھ تھاما، کچن کی لائٹ آف کی اور سیڑھیاں چڑھ کر اپنے بیڈ روم میں آ گیا۔ لاک لگا کر وہ ایک پل کو رکا، پھر اس کی طرف پلٹا۔ وہ پلکیں جھکائے زمین میں جانے کیا کھوج رہی تھی۔ ولید نے بھر کر اس کے شانوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ کہو، کیسے یقین آئے گا تمہیں میری محبت کا؟ مر جاؤں، جان دے دوں اپنی، پھر مانو گی میری چاہت کو؟ اس کی جھکی پلکوں کو نظروں کے حصار میں لیے وہ پوچھ رہا تھا، اور اس شکوے میں اپنائیت کا عنصر غالب تھا۔ وہ جو اتنی دیر سے آنکھوں میں دھند سجائے کھڑی تھی، خود سے کیا ہوا عہد بھول کر 2 قدم آگے بڑھی اور اس کے سینے سے سر ٹکا کر بری طرح رو دی۔ ولید نے چند پل توقف کیا، پھر بہت اطمینان اور پیار سے اس کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار باندھ دیا۔ کوئی آپ کے سامنے اپنا غم اسی لیے بہاتا ہے کہ اس کے دل میں آپ کے لیے اپنا غم چھپا لینے کا مان ہوتا ہے۔ اس کے مسکراتے لب زینب کے ریشمی بالوں کو چھونے لگے۔ وہ روتی رہی، حتیٰ کہ سسکیاں ہچکیوں میں بدل گئی۔ پھر جب اپنی بے اختیاری پر کا دھیان آیا تو شرمندہ سی ہو کر ایک طرف ہو گئی۔ ولید نے اسے گال رگڑتے دیکھا، پھر مسکراہٹ دبا کر بولا، میری بات کا جواب نہیں دیا تم نے، مر جاؤں پھر مانو گی؟ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ وہ وہاں سے ہٹنے لگی، مگر ولید نے بازو سے پکڑ کر واپس اپنے سامنے کھڑا کیا۔ تم تو کبھی بھی کچھ نہیں کہتی، کیونکہ تمہاری انا تمہیں کچھ کہنے ہی نہیں دیتی۔
اس کا سارا زور انا پر تھا۔ زینب سلک کر رہ گئی۔ یہ سچ نہیں ہے؟ اس نے احتجاج کیا تو وہ تلخی سے ہنسا اور بیڈ پر جا بیٹھا۔ یہی سچ ہے زینب بی بی کہ تمہاری اس گردن کو انا کا قلف لگا ہوا ہے جو تمہیں بعد میں بھی روکتی رہی ہے، ورنہ میں نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا تھا، وہ حق تھا میرا۔ وہ اسے پچھلا قصہ یاد دلا رہا تھا۔ زینب پھر سے رونے لگی۔ وہ وہیں زمین پر دو زانوں بیٹھ گئی۔ تم مجھ پر الزام لگا رہی ہو ولید، میں انا پسند تو کبھی بھی نہیں رہی۔ اس نے آنسوں پر قابو پانے کی خفیف سی کوشش کی۔ مجھے لگا تھا میری طرح تمہیں بھی اس شادی کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے، میرے اظہار کے باوجود۔ وہ اس کے سامنے بالکل اسی کے انداز میں بیٹھ گیا۔ ہاں، تمہارے اظہار کے باوجود، کیونکہ مجھے تمہاری باتیں صرف جھوٹ لگ رہی تھیں۔ ہمارا ساتھ کوئی 2-4 روز کا تھا نہیں، ہم لوگ بہت عرصے سے ایک ساتھ ہیں، اور اس سے پہلے مجھے کبھی ایسا نہیں لگا تھا کہ تم مجھ سے دوسری قسم کی محبت کرتی ہو۔ ولید کا کہا بہت بے ساختہ تھا۔ یہ دوسری قسم کی محبت کیا ہوتی ہے بھائی؟ میں نے تو تم سے ہمیشہ ایک ہی قسم کی محبت کی تھی، سچی اور پکی۔ اب تم ہی آنکھیں پڑھنے کے فن سے ناواقف ہو تو اس میں میرا کیا قصور؟ وہ بے حد شوخی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ زینب نے پلکیں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا اور تھکے تھکے سے انداز میں ہنس دی۔ مجھے دنیا سے بہت ڈر لگتا تھا، نہ جانے ہماری شادی کو لے کر لوگوں نے کیسی کیسی باتیں بنائی ہوں گی۔ ولید کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ یہ لڑکی مڑکے کی ایک ٹانگ چھوڑتی ہی نہ تھی۔ دنیا والوں کے پاس اتنی فرصت نہیں ہوتی کہ ہر وقت ہمیں یا ہماری شادی پر ہی باتیں بناتے رہیں، اور جب ہمارے مذہب نے ہمیں نہیں روکا تو بھار میں جائے ساری دنیا۔ صرف اپنے فائدے کے لیے مذہب کا سہارا لینا کہاں کی شرافت ہے؟ کبھی نماز تو تم نے ایک نہیں پڑھی۔ اس نے چوٹ کی تو وہ بغیر شرمندہ ہوئے ہنسنے لگا۔ اب پڑھوں گا، بلکہ شکرانے کے نفل بھی ادا کروں گا، اور تمہیں اپنے الفاظ واپس لینے ہوں گے، کیونکہ انا پسند میں نہیں بلکہ تم ہو۔ ولید نے حیران ہو کر اسے دیکھا تو وہ بولی، میرے انکار کو تم نے انا کا مسئلہ بنا لیا تھا، تبھی تو شادی کے بعد ایک بار بھی مجھ سے ڈھنگ سے بات نہیں کی۔ کیا؟ وہ آنکھیں پھاڑ کر بولا، کیا ضروری ہے کہ ہر الزام میرے ہی سر آئے؟ میں تو اسی رات ہر معاملہ نپٹا دینا چاہتا تھا، مگر تم تو میری شکل دیکھنے کی روادار نہ تھی، کو جا کے مجھ سے بات کرنا، اور بعد میں جب بھی میں نے خود کو پیش قدمی کرنی چاہی تو تم سے جواباً تھپڑ کھانے کو ملا تھا۔ وہ نروٹھے پن سے بولا، اور پہلی بار زینب نے شرمندہ ہو کر نظر جھکانے کے بجائے بہت پیار سے اپنے شریک کے سفر کو دیکھا۔ اپنی اس حرکت کے لیے میں شرمندہ تھی، اور ہوں بھی، اور میں نے تم سے معافی بھی مانگی تھی۔ پتہ نہیں تم نے مجھے معاف کیا ہے یا نہیں ولید۔ وہ بے اختیاری میں ہوا تھا۔ یقین کرو میں نے تمہیں جان بوجھ کر نہیں مارا تھا، اور بدلہ تو تم لے ہی چکے ہو۔ اس نے کہتے ہوئے سر سے دوپٹہ ہٹا دیا۔ دائیں گال پر انگلیوں کے نشان موجود تھے۔ ولید نے ہاتھ کی پوچھ سے ان نشانات کو چھوا۔ میں نے تمہیں بے اختیاری میں نہیں مارا، بلکہ جان بوجھ کر مارا، اور وجہ بدلہ لینا قطعاً نہیں تھا۔ تم اگر اب بھی میری زندگی سے نکلنے کی بات کرو گی تو میں تمہیں اس سے بھی زیادہ زور سے ماروں گا۔ وہ بہت محبت اور اپنائیت سے بول رہا تھا، مگر آخری بات سن کر زینب نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ ولید ہنسنے لگا، پھر ٹیبل پر پڑا لائٹر سگریٹ اٹھا کر سلگانے لگا، مگر اس سے بھی پہلے زینب نے اس کے ہونٹوں کے بیچ دبا سگریٹ کھینچ لیا اور خفگی سے بولی، میں اپنے گھر میں اس قسم کی فضولیات بالکل برداشت نہیں کروں گی۔ اچھا، تو پھر کس قسم کی فضولیات برداشت کریں گی آپ؟ سینے پر بازو باندھ کر وہ شوخی سے اس کی طرف جھکا۔ زینب اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں جا رہی ہوں، ماں جی کی آنکھ کھل گئی تو مجھے نہ پا کر پریشان ہوں گی۔ ولید نے اس کا ہاتھ کھینچ کر واپس بٹھایا۔ پہلے میری آنکھوں میں جھانک کر بتاؤ، تمہیں میری محبت پہ یقین ہے یا نہیں؟ وہ ہر دھرمی سے اس کا ہاتھ تھامے بیٹھا تھا۔ زینب نے بہت سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ایسے شخص کی محبت پر تو میں یقین کر ہی نہیں سکتی جو کسی اور سے شادی کا ارادہ رکھتا ہو۔ ولید نے ہونٹوں پر آئی مسکراہٹ بڑی مشکل سے روکی۔ ارادہ تو خیر میں ابھی بھی رکھتا ہوں، بلکہ تم اجازت دو تو میں کل ہی دوسری شادی کر لوں اور اپنی محبت کا یقین بھی اسی کو دلانا۔ ناراضگی سے کہتی ہاتھ چروا کر وہ دروازے کی طرف بڑھ گئی، مگر ولید کے سامنے آ جانے کی وجہ سے اس کے قدموں کو وقفہ کرنا پڑا۔ نہ جانے کیا ہوا تھا، مگر زندگی کا رنگ ولید کی خواہش کے عین مطابق تھا۔ شادی کو خیر میں کر ہی لوں گا، البتہ محبت میں صرف تم سے کرتا ہوں، اور یقین بھی تم ہی کو دلانا ہے۔ بند دروازے سے کمر ٹکائے وہ بہت شرارتی انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے جانے دو ولید۔ دھڑ دھڑ کرتے دل کو سنبھالتے ہوئے وہ ہنوز سنجیدہ تھی۔ مجھے ابھی نیند نہیں آ رہی، اور تم سے ابھی بہت ساری باتیں بھی کرنی ہے۔ نیند نہ آنا تمہارا مسئلہ ہے، پھر کچن کا راستہ تمہیں معلوم ہے، لہذا اپنی مدد آپ کے تحت کام کرو۔ اس نے بے نیازی دکھائی۔ اتنے دنوں سے اپنی مدد آپ ہی کر رہا تھا، مگر اب کل تک انتظار کرو۔ وہ تیزی سے کہہ کر لاک کھولنے لگی۔ ابھی تو اسے گجرے بھی پہنانے تھے۔ اوہ نو، یعنی چائے کے لیے بھی کل تک انتظار کرنا پڑے گا۔ دس از ناٹ فیئر۔ اس کی پورے احتجاج آواز پر وہ پلٹی، پھر اس کے بکھرے بالوں کو کچھ اور منتشر کر کے بولی، لمبی ہے غم کی رات، مگر رات ہی تو ہے۔ بہت معنی خیز انداز میں کہہ کر وہ تیزی سے باہر نکل گئی تھی، اور اندر ولید کا سم بہت آسودگی سے مسکراتے ہوئے بیڈ پر گرنے کے انداز میں لیٹ گیا۔ اور اس رات آسمان پر ٹمٹماتے ستارے کچھ اور ٹمٹمانے لگے تھے، اور ایک نے دوسرے سے پوچھا تھا، محبت نے جیتنے کا فن کہاں سے سیکھا؟ اور یہ سوال سن کر ادھوری راتوں کے چاند نے ان کی عقل پر ماتم کیا، مگر وہ اپنی نازک چاندنی کو رفتگار نگاہوں سے تکنا نہیں بھولا تھا۔ کبھی کبھی اپنی خوشیوں کو حاصل کرنے کے لیے جھکنا پڑتا ہے، اور جھکنا کبھی
رائے گاہ نہیں ہوتا۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ خوبصورت سا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ امید کرتی ہوں دوسرے ناولز کی طرح یہ ناول بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔